operation management course was so popular as a manufacturing management. At that time, labors were mostly used for the purpose of producing goods and services. त्यो कुरा गरिराखेको थिएँ. And 1930s to 1970s period, it was called production management. At that time, machineries were mostly used for the purpose of producing mass quantity to the customer. होइन, प्रोडक्सन सर्भिसेसहरू धेरै उत्पादन गर्ने सोच सुरु भयो. And since 1970s, it was started to call as an operations management, and quality focusing was the main motto rather than the mass production. Okay, अहिले पनि हामी जुन इरामा छौँ, हामी अहिले जुन फेजमा छौँ, हामी अपरेसन म्यानेजमेन्टको फेजमा छौँ. ताकि हुन त यसमा पनि थुप्रो चेन्जहरू भइसकेको छ. लस अफ द इम्प्रुभमेन्ट अलरेडी डन, राइट, थुप्रो भइसकेको छ. तर पनि हामीले भन्दाखेरि अपरेसन म्यानेजमेन्टको इरा भन्छौँ. क्वालिटी प्रोसेसिङ रादर देन दि मास प्रोडक्सन इज द मेन मोटो. के यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै यही नै हो, यसको मेन कन्सेप्ट भनेकै यही नै हो. Because there is a heavy competition in a market, though just producing mass quantity is not enough, it is really tough for us to create a demand for our product. Okay, though mass customization approach should be used. Okay, though we have to produce goods and services as per the what customers order. यो अहिलेको फेज भने त्यस्तो हो. And quality not as per our expert. Okay, quality as per the customers demand is highly expected these days. जस्ता कुराहरू विशेष गरी हामीले अहिलेको कन्सेप्टमा पढ्नुपर्छ अपरेसन म्यानेजमेन्टभित्र भन्दै थिएँ मैले. And operation management is just the set of activities on the basis of which available inputs are converted into the outputs, but outputs as per the customer desired भन्दै थिएँ मैले last week. And operation management is a value aiding activity through the transformation process or the conversion process भन्दै थिएँ. And operation management help to create value, managing and understanding what the four rights, okay, the four rights भित्र चाहिँ right product and right service, right time, right approach, and finally right customers. Okay, after completing all the course, we must be able to know the four rights here. That the main objective of what's our discussion, it means what our operation management. यो कुराहरू हामीले अघिल्लो हप्ता डिस्कस गरेका थियौँ. तो देयर आर द थ्री बेसिक एलिमेन्ट्स इज कॉल्ड व्हाट इनपुट, प्रोसेस एन्ड आउटपुट्स. तो इनपुट्स आर द बेसिक रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फर द क्वालिटी प्रोसेसिङ एज वेल एज द क्वालिटी प्रोडक्सन अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस to the customers. And processing is just the act, is just the activities which just help to turn inputs into the what outputs भन्दै थिएँ मैले. And outputs are the end results from the what quality inputs and quality processing. Okay, it may be either goods or the service. यहाँसम्मको कन्सेप्ट मैले लास्ट विक मैले डिस्कस गरेको थिएँ. अनि त्यहाँ यहाँ के अरे इनपुट्सभित्र M5 इन्टु आई इन्टु एल हामीलाई सम्झिन सजिलो होला भनेर 5वटा एम, एउटा इन्फर्मेसन एन्ड ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा. And transformation process ma M3 into S, it means what the main power, machinery or the technology, management and the scheduling plays important role in converting such a inputs into the what outputs भन्ने कुरा गरिराखेको थिएँ. ओके, यति कुरा हामीले अघिल्लो हप्ता डिस्कस गरेका हो. अब यहाँबाट सुरु गरौँ आजको क्लासमा. हामीले फर्दर अरू कुराहरू डिस्कस गर्छौँ. त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला मैले एटेन्डेन्स लिइहाल्छु है. एटेन्डेन्स मैले दुईचोटि एटेन्डेन्स लिन्छु है डियर स्टुडेन्ट, एउटा स्टार्टिङ उसमा अनि एउटा अन्तिममा. अब हुनसक्छ कहिले कहिले नेट गइहाल्ला, गयो भने इट्स ओके, नो प्रब्लम. तर अन्तिममा अब जुनमा धेरै एटेन्डेन्स देखिन्छ त्यहीवालालाई मैले फेरि कलेजको उसमा पठाइदिनु पर्ने हुन्छ. त्यही भएर मैले दुईचोटि एटेन्डेन्स गर्ने गर्छु नर्मल्ली. ओके, विथ दिस वर्ड आई वुड लाइक टु मैले यो सेयर गर्न चाहन्छु PowerPoint material for you. PowerPoint material already uploaded, okay, in your team हैन. जसभित्र फाइल भन्ने छ त्यसभित्र अपलोड अलरेडी गरिदिसकेको छ. त प्लिज त्यहाँ गएर एकचोटि आफ्नो फाइललाई डाउनलोड गर्ने अनि पढ्ने. कुनै कन्फ्युजन भयो भने आई एम हियर टु सपोर्ट यु अल. ओके, त नो निड टु वरी. इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट एन्ड भेरी इजी टु लर्न. ओके, पढ्न पनि सजिलो छ एन्ड द प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट बहुत हुन्छ नि, व्यवहारमा उतार्न मिल्ने टाइपको सब्जेक्ट छ. यो भन्नुको अर्थ न्युमेरिकल छ भन्न खोजे पनि होइन, थ्योरी भन्नु खोजे पनि होइन. द थ्योरिज एन्ड द कन्सेप्ट द्याट डिस्कस इन द here in this course can be applied in our what
the life, different life. It means what? Personal life, professional life, or the family life. Okay, बड़ा गजब कन्सेप्टहरु छ यसभित्र. These are the outline we already discussed last week. Okay, the concept and definitions of operations management. मैले अघि पनि यही कुरा गर्दै थिएँ. And this figure is very important for you to make. Okay, to you to what answer the question of what operations management. यो फिगरलाई हामीले बुझ्नुपर्छ. मैले अघिल्लो हप्ता यो फिगरको बारेमा कुरा गरिसकेको छु. And then how the figure can be explained or should be explained. These are the points that's given. धेरै अब यो भन्दा बढी लेख्न मन लाग्यो तिम्रो आफ्नो इच्छा हो, लेख. बुकहरु अरु कहीं भेटियो भने नेटबाट सर्च गरेर गर. तर कम्तिया पनि तिमी यति लेख्यौ भने तिम्रो 4 कतै जाँदैन. मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही नै हो. And some of the definition given by the experts are just given for you. एकचोटि सर पढ, तिमीलाई सपोर्टको लागि सजिलो हुन्छ. यति भएपछि तिमीलाई आउने नर्मली 5 मार्क्समा सोध्दाखेरि पनि डिफाइन द कन्सेप्ट अफ अपरेसन म्यानेजमेन्ट, व्हाट आर इट्स अब्जेक्टिभ यसरी सोध्यो भने 2.5 मार्क्सको कन्सेप्ट हो, 2.5 मार्क्सको चाहिँ नि हाम्रो अब्जेक्टिभ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ. त्यो अनुसारले 2.5 मार्क्सको लागि इनफ छ यति कुरा जान्नु भनेको. ओके, यहाँसम्म त थियो बासी कुरा, अघिल्लो हप्ताको कुरा. ओके, लेट्स बिगिन विथ वाट द अब्जेक्टिभ्स अफ अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट. के हो त अब्जेक्टिभ, के रहेछ त अपरेसन म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ्स, यसलाई बुझ्नेतिर जाउँ. द एज डेफिनेसन, ओके, एज सेम एज डेफिनेसन, द फर्स्ट अब्जेक्टिभ हियर इज टु प्रोड्युस quality goods and services as per the customer's demand and the expectation. This is the main objective of what operations management. यसको main objective भनेकै quality goods and services हो, कस्टमरको चाहना अनुसार अथवा उसको अपेक्षा अनुसार भनिन्छ. That is the basic objective. To fulfillment of the interest of stakeholders, okay, there are some stakeholders of the organization, okay, जस्तै customers, supplier, employees, shareholders or the investors, local community and government. So these are called stakeholders. Stakeholders भनेको सरोकारवाला भनेको हो. सरोकारवाला उनीहरूले के कुरामा सरोकार राख्छन् त हामीसँग भन्दा, जस्तै कस्टमर्सले के चाहन्छ, quality product and services at a reasonable price, maybe the expectations of the customers from us, right? Supplierले के चाहन्छ, continuity in a business अनि cash on delivery भन्छ होला उले. अनि employee को चाहना के, handsome salaries and other facilities, okay, job securities, promotions, etc., maybe the expectation of the employees who are working with us. Okay, similarly shareholders and investors, maybe the return on investment may be the concern. Okay, उनीहरुको त्यो सम्बन्ध हुन सक्छ. अथवा शेयरहोल्डर्सहरुले त भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन को कुरा, वेल्थ प्रोपर्टी म्याक्सिमाइजेसन का कुराहरु पनि गर्न सक्छ. लोकल कम्युनिटीले चाहना राख्ने भनेको खास गरी हाम्रो डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गरोस् भन्ने छ. अनि एक्सटर्नल डिसइकोनोमाइज नहोस्, जस्तै हुन्छ नि पोल्युसनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू, जस्तै नोइज पोल्युसन, एयर पोल्युसन यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छ. अनि विशेष गरी एउटा के भन्छ यार त्यसलाई, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू हाम्रो लोकल कम्युनिटीमा विशेष गरी होस् भन्ने चाहना राख्न सक्छ लोकल कम्युनिटीले. अनि गभर्नमेन्टले खास गरी लिगल बिजनेस एन्ड एथिकल बिजनेसको कुराहरू उसको मेन कन्सर्न हुन सक्छ. अथवा ट्याक्सहरू राम्रो तरिकाले एथिकल्ली बिजनेस रन गरेर ट्याक्सहरू पे गर्दै हुन्थ्यो. maybe the what concern of or the expectation of what government हैन. So हामी operation manager ले काम गर्दा के सोच्नु पर्यो, though these are the stakeholders associated with us. Okay, so definitely we must we should try to what fulfill the interests of society. Otherwise it's really tough to establish our industries or the service center or the manufacturing center in our society. Okay, so यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ. This is also the objective of what an operation manager or operations management, यसलाई जसरी डिफाइन गरौँ. अब बाँकी रहेकोलाई हामीले यसरी लेख्दा पनि हुन्छ. some other specific objectives are as follows भनेर चट्ट लेख्दै गए पनि हुन्छ, नभए यसरी नै लिस्ट गर्दै गए पनि पुगिहाल्यो. To make the optimum utilization of the various resources like manpower, machine, material, money, etc. Best utilization, available resources को best utilization गर्नु पनि objective हुन सक्छ. Okay, to minimize the cost and losses may be the objective. Okay, similarly to improve profit or the value may be another objective of operation management. Similarly to improve operation production system in order to create value, हामीले भनिहाल्यो अघि, value can be created through understanding or managing what the four rights. त्यही भएर value creation may be the objective of what the operation management.
हैन। भ्यालु क्रिएसन गर्ने भनेको खास गरी कस्टमरको माइन्डमा एउटा इमेज डेभलप गर्नु हो कि त्यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्न सकिने भइहाल्यो। ओके, टु इन्क्रिज इफिसियन्सी इन प्रोडक्सन क्यापासिटी बाई रिड्युसिङ लेबर टर्नओभर एन्ड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा कि लेबर टर्नओभरलाई घटाएर इफिसियन्सी बढाउने पनि अब्जेक्टिभ हुनसक्छ। टु एडप्ट द चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट, टु इन्ट्रोड्युस फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट प्रोडक्ट्स विथ मिनिमम वेस्टेज एन्ड स्क्रैप। ओके, to improve labor relation and energize the workers for higher production or productivity. हामीले आफूले सेन्टेन्स मिलाउँदा पनि हुन्छ। to increase the organization goodwill and employees morale, हैन, एउटा मनोबल बढाइदिने कुरा, अर्गनाइजेसनको गुडविल बढाउने कुरा पनि मे बी द अब्जेक्टिभ अफ वाट operation management. And similarly, to help the managers develop the necessary skill in order to achieve numerous or lucrative career opportunities, right? एउटा करियर अपर्च्युनिटिजमा होला स्किलहरू गर्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो विशेष गरी अपरेसन म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ सेट गर्न सकिन्छ, खास गरी टप लेभल म्यानेजर्सहरूलाई हेल्प गर्ने। यहाँ यस्तो कुराहरू भनिरहँदा हामी भाइ बहिनीहरूले यो सम्झ्यो या सम्झेन, एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ, अर्गनाइजेसन मे हेभ सेभरल फङ्सनल डिपार्टमेन्ट लाइक वाट एचआरएम डिपार्टमेन्ट, फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट अर एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट, सिमिलरली मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, सिमिलरली के अरे रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट। त्यस्तै एउटा डिपार्टमेन्ट हो अपरेसन डिपार्टमेन्ट। द हेड अफ द अपरेसन डिपार्टमेन्ट कल्ड सिम्पली वाट अपरेसन म्यानेजर अर द प्रोडक्सन म्यानेजर अर द म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानेजर अर सर्भिस म्यानेजर वाट एभर। अब हामी म्यानेजर भनेको हामी यो डिपार्टमेन्टल हेड जुन भनिरहेछौँ त्यो भनेको खास गरी मिडल लेभल म्यानेजर हो है। देयर आर द 3 डिफ्रेन्ट लेयर अफ म्यानेजमेन्ट अर द म्यानेजर्स हामीले पहिले पढेर आएको छौँ, टप लेभल म्यानेजर, मिडल लेभल म्यानेजर एन्ड द लोवर लेभल म्यानेजर। अब हामी जुन अहिले डिपार्टमेन्टल हेडको कुरा गर्दैछौँ, फङ्सनल डिपार्टमेन्टको हेड, त्यो हिसाबबाट यदि सोच्ने भने वी आर द मिडल लेभल म्यानेजर। हामीभन्दा माथितिर बोर्ड अफ डिरेक्टर्स होला अथवा जिएमडिएमहरूको प्रोभिजन्स होला अथवा जसलाई कर्पोरेट म्यानेजर्स भन्ला, अनि विभिन्न नामहरू अब त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर अनुसार त्यो हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले एउटा टप लेभल म्यानेजरलाई एसिस्ट गर्ने कुराहरू, जो नेसेसरी स्किल्स होला अथवा करियर अपर्च्युनिटिजहरूमा एसिस्ट गर्ने कुराहरू पनि अब्जेक्टिभको रूपमा राख्न सकिन्छ। त्यो यसमा खासै यहाँभन्दा बढी जान्नुपर्ने केही पनि छैन अब्जेक्टिभमा। सर र एकचोटि बुझेर केही कुरा पहिला मेन कुरा त्यो दुईवटा अगाडिको अब्जेक्टिभलाई राख्ने एन्ड सम अदर स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स आर एज फलोज भनेर सर लिस्ट गर्दै पनि मजाले पुगिहाल्छ। यो थियो अब्जेक्टिभ्स। अनि अर्को दिएको छ एज पर कोर्स अफ स्टडी द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस। मेरो आवाज त प्रष्ट सुनिया छ नि होइन? एकचोटि मलाई एकचोटि क्लियर गरिदिउँ त, आवाज प्रष्ट सुनिया छ, क्लियर छ? ओके, या थ्याङ्क यू। त्यस्तो केही भयो भने मलाई प्लिज रोक्नु है, मलाई एक्लै बगै गर्न नदिनु है। अब यहाँ थाहा हुँदैन फेरि यो कस्तो रहेछ नि, स्क्रिन सेयर गरेपछि स्टुडेन्टको फेस त त्यसै पनि देख्न पाइने भएन त्यो नगरेसम्म। अनि यो एक तरिकाले सर र बग्दाखेरि अब त्यो सुनिया छ कि सुनिया छैन कि भन्ने कुरा हुन्छ कि हामी टिचरलाई, त्यसले गर्दाखेरि मैले बारम्बार त्यो सोधिरहेको हुन्छु, प्लिज डोन्ट माइन्ड। ओके, अर्को छ ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस। हुन त यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस भनेर छुट्टै दिनु पर्थेन यो कोर्स अफ स्टडीमा, किनभने जति बेला हामीले अपरेसन म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट पढ्छौँ त्यति बेला ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस नपढिकन कन्सेप्ट क्लियर नै हुँदैन। त्यही भएर अपरेसन म्यानेजमेन्ट इज भेरी मच सिमिलर टु दि प्रोसेसिङ द्याट हेल्प टर्निङ इनपुट्स इन्टु दि आउटपुट्स भनेर डेफिनेसन पढेर आइसकेका छौँ हामीले। त्यही भएर ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट भनेको सेम नै हो। त्यही हो, अपरेसन म्यानेजमेन्टले तिनटै एलिमेन्टलाई कभर गर्छ, इनपुट प्रोसेस आउटपुटले, भने ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसले बढी जोड चाहिँ केलाई दिने भयो, प्रोसेसिङलाई बढी जोड दिने भयो। कुरो त्यति मात्रै हो, अरू बाँकी कन्सेप्ट मोडलले सेम नै हो। एकचोटि सर र हेरिदिउँ त, यो नदिए पनि हुन्थ्यो। अब यो कोर्स अफ स्टडी जसले बनायो त्यसले अलिक मजाले सोचेर बनाएको होइन जस्तो लाग्छ यो कोर्स अफ स्टडी, तर पनि अब यहाँ दिएपछि अब लेट्स गो। यहाँ एभ्री म्यानुफ्याक्चरिङ अफ द सर्भिस अर्गनाइजेसन ट्रान्सफर्म वाट सर्टेन इनपुट्स इन्टु दि आउटपुट्स। हामीले उता पनि त्यस्तै पढेकै हो, अपरेसन म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट पनि मोरले सेम नै थियो। ओके, फर गेटिङ डिजायर्ड आउटपुट क्वालिटी अफ द इनपुट्स हेज टु बी वाट मोनिटर। त्यहाँ हामीले फिगरमा पनि देखाएकै थियौँ। द क्वालिटी अफ द एक्चुअल आउटपुट अब्टेन अल्सो हेज टु बी वाट कन्टिन्युअली कम्पेयर विथ द डिजायर्ड आउटपुट्स। हामीले जुन प्लान गरेको थियो त्यो प्लान गरेको आउटपुटसँग एक्चुअल आउटपुट कस्तो भयो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यो हामीले अघिल्लो फिगरमा पनि त्यो कुरा देखिएकै थियो। ओके, एज फिगर गिभन बिलो, फिडब्याक मेकानिजम रिक्वायर्ड टु वाट मोनिटर to the performance of the transformation or the conversion process। अब यो कुरा यहाँ
मैले एउटा फिगर राखिदिएको छु द फिगर इज भेरी मच सिमिलर टु द फिगर द्याट अलरेडी प्रेजेन्टेड लास्ट विक राइट अघि पनि मैले देखाइरहेको थिएँ त्यस्तै टाइपको फिगर नै हो इनपुट कन्भर्सन प्रोसेस अर द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस एन्ड आउटपुट्स आर द बेसिक एलिमेन्ट्स अफ अपरेसन सिस्टम अर ट्रान्सफर्मेसन सिस्टम बट ट्रान्सफर्मेसन सिस्टम स्पेसली फोकस अन द वाट कन्भर्जन प्रोसेस हामी त्यसलाई बढी फोकस गर्छ अरू बाँकी यो सेम नै भइहाल्यो ऱ्यान्डम फ्लक्चुएसन्स आर सम अफ द इभेन्ट्स द्याट क्यान नट बी प्रिडिक्टेड के आर अल्सो may influences भनौँ न may influence our activities अथवा कन्भर्जन प्रोसेसलाई असर पार्न सक्ने फ्याक्टर्सहरू हो त्यही कन्सेप्टलाई जस्ताको तस्तै हामीले यहाँनिर त्यही पढ्ने मात्रै हो अब यहाँ मेन कुरा हामीले अलिकति यसमा ध्यान दिने ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा के भन्दा M3 into S हो कि M भनेको मेन पावर though without manpower conversion process or the transformation process is almost impossible we know the manpower plays important role just me as a teacher I'm playing a manpower role here to what just transform my knowledge to you okay just जुन मेरो आफ्नो नलेज छ त्यसलाई मैले ट्रान्सफर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु or I'm providing what the information to you about the conversion process or the operation management is the manpower me here as a manpower and another manpower or sorry machinery or the technology plays important role in converting such inputs into the output though it is the era of the what simply it is the era of what technology अहिले मैले ल्यापटपको युज गरिरहेको छु मोबाइलको युज गरिराखेको छु होइन the technology I'm using here or the machinery I'm using here to what transform my information my knowledge to you okay though definitely machinery or the technology plays important role and similarly management the management को जुन सिस्टम हो सरहरूले जुन सिस्टम बनाइदिनु भएको छ त्यही सिस्टम अनुसार we are performing our duties here okay अनि सबै कुराहरू सरहरूले म्यानेज गरिदिनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई हामी टिचरहरूलाई and then only it is possible to share with you त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्ट अल्सो द भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ कन्भर्सन प्रोसेस एन्ड सिमिलरली सेड्युल के यहाँ 11 बजेदेखि क्लास लिनुपर्छ है सर भनेर हामीलाई तोक्नु भएको छ एकर्डिङली वी आर जस्ट पर्फर्मिङ हियर त्यसले गर्दा सेड्युल अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अर द कम्पोनेन्ट वी क्यान से टु युज टु कन्भर्ट इनपुट्स इन्टु दि वाट आउटपुट्स अब यसलाई यिनै कुरा भाषालाई जुन हामी उता पढेर आइयो त्यही कन्सेप्टलाई फेरि ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा यहाँ फेरि रिपिट गर्नुपर्ने यहाँ नयाँ कुरा केही पनि छैन यही कुरा हो अब यहाँ मैले अलिकति यति कुरा आइसकेपछि मैले एउटा इक्जाम्पल राखिदिएको छु त्यहाँ हेरिदिनु त ट्रान्सेक्सन प्रोसेस फर अ प्योरली म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन्स रेफ्रिजरेटर म्यानुफ्याक्चररको एउटा इक्जाम्पल राखिदिएको छु वाट मे बी द इनपुट्स त्यहाँ M5 into I into L त्यस्तो लेखेर त भएन इक्जाम्पलमा त जस्तै अब रेफ्रिजरेटरको लागि के हुनसक्छ त इनपुट्स भन्दा मेसिन्स एन्ड इक्विपमेन्ट हुनसक्छ कम्पोनेन्ट्सहरू हुनसक्यो पार्ट्स सब एसेम्बल्सहरू हुनसक्यो अफिस इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट द कम्प्युटर फर्निचर होइन अनि त्यसो प्याकिङ मेटेरियल्स क्यापिटल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ वर्कर्स म्यानेजर्स त दिज आर द इनपुट्स ओके द्याट रिक्वायर्ड होइन टु मेक वाट रेफ्रिजरेटर अनि ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस भइहाल्यो ऱ्यान्डम फ्लक्चुएसन द्याट्स द डिस्टर्बिङ फ्याक्टर्स ओके यसले चाहिँ नि ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसलाई असर पारिराखेको हुन्छ ऱ्यान्डम फ्लक्चुएसन एन्ड फाइनल्ली आउटपुट छ आउटपुटमा गुड कुलिङ पर्फर्मेन्स अफ द रेफ्रिजरेटर्स यहाँ लेस कन्जम्सन अफ द इलेक्ट्रिसिटीको कुराहरू हुनसक्छ अथवा न्यू एडभान्स फिचर्सहरू हुनसक्छ ती सब कुराहरू भइ नै हाले है त्यही एउटा इक्जाम्पललाई यसो आफूले हेरिराख्ने किनभने कहिले कहिले हामीलाई क्वेसन सोद्धा पनि डिफाइन द कन्सेप्ट अफ अपरेसन म्यानेजमेन्ट विथ एन इक्जाम्पल सुइटेबल इक्जाम्पल भन्यो भने त्यो यसलाई टक्क राखिराख्ने है अब फेरि डिफाइन द कन्सेप्ट अफ अपरेसन म्यानेजमेन्ट अल्सो एक्सप्लेन द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस त कहिले भन्नै मिल्दैन किनभने अपरेसन म्यानेजमेन्टलाई डिफाइन गरेर चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस अलरेडी आइहाल्छ अथवा ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसलाई मतलब इग्नोर गरेर यो के अरे अपरेसन म्यानेजमेन्टलाई डिफाइन गर्नै सकिँदैन कि त्यसले गर्दा त्यो दुइटै कन्सेप्ट एउटै हो अब यहाँ कोर्स अफ स्टडीले छुट्याएको हुनाले यसरी मैले राखिदिएँ होइन यो मैले त्यहाँ दिएँ तर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो दुइटै कन्सेप्ट एउटै नै हो खालि अब यसमा मैले इक्जाम्पल एउटा एक्स्ट्रा थपिदिएँ ताकि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसो हेर्न बुझ्न सजिलो होला भन्ने सेन्सबाट मात्रै है अब यसमा भेरी सर्ट एन्ड स्विट टपिक अब अर्को हामीले सानो कुरा पढ्नुपर्ने छ द डिफ्रेन्ट बिट्विन प्रडक्ट एन्ड द सर्भिस अपरेसन्स अर द गुड्स एन्ड सर्भिस बिचको फरक के हो भनेर यो एउटा पढ्नुपर्ने हुन त हामीले सुनिराखेकै कुराहरू हो यहाँ मैले यो नोटमा अलि डिटेलमा राखिदिएको छु यो किताबहरू नहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कसरी पढ्ने होलान् भन्ने जस्तो सोचले अब कतिपय त हामी लकडाउनले गर्दा भ्याली बाहिर छौँ बुकहरू नहोला त्यो कारणले गर्दा भनेर मैले यहाँ डिटेलमा राखिदिएको हो है अब यसलाई एकचोटि सर पढ्नु डिफ्रेन्स बिट्विन प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेस अब मैले यहाँ बुझाउनलाई भाइ बहिनीहरूलाई यो एउटा टेबल बनाइदिएको छु ल यसलाई एकचोटि छलफल गरौँ त हामीले
मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन सोध्छु अनि एउटा पार्टिसिपेन्ट हुनुपर्छ है अनि उत्तर बताउने कोसिस गरौँ, नबुझेमा नमिलेमा म छँदैछु सहयोग गर्नको लागि। यहाँ डिफ्रेन्ट बिट्विन सर्भिस एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर क्यारेक्टरिस्टिक दिएको छ, यता म्यानुफ्याक्चरिङ अर गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर दिएको छ। यहाँ कस्टमर कन्ट्याक्ट भनेर दिएको छ अनि लो इन म्यानुफ्याक्चरिङ अर गुड्स एन्ड हाई इन सर्भिस भनेको छ। किन हाई भनेको होला सर्भिसेसमा प्लिज? किन हाई भने? मेरो आवाज त आइरहेछ नि होइन? म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले गुड्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने मात्र काम गर्छ नि, सर्भिसले त कस्टमरसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ नि त, सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि। भन्नाले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले कस्टमरलाई हेर्नै पर्दैन, त्यसै सोध्नै पर्दैन, बुझ्नै पर्दैन? कस्टमरलाई पर्छ गर्न चाहिँ, तर म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ कस्टमरको एनालाइसिस गरेर चाहिँ डिमान्डको एनालाइसिस गरेर गुड्स बनाउँछ भने सर्भिस प्रोभाइड जसले गर्छ उसले त डाइरेक्ट कस्तो कस्टमरलाई कस्तो चाहिन्छ भनेर त सबैसँग राम्रो कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ नि त। Oh, absolutely right. You are 100% right. What's your good name, please? Ishwari Gautam. Timro naam. Okay, Ishwari, thank you very much for your reply. Okay, your main कुरो कस्टमर कन्ट्याक्ट हाई इन सर्भिस किन भने त भन्दाखेरि सर्भिस अर्गनाइजेसन्समा सर्भिस दिँदाखेरि कस्टमर इन्भल्भमेन्टमै सर्भिस डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुरा। जस्तै भनौँ न, सपोज हामी 10 खाना अथवा अलिक गाढ बढी भालेको कालो खाने हैन, कसैले अनि अर्गनाइजेसन भनौँ न, इट्स डिपेन्ड अन द कस्टमर्स कन्ट्याक्ट, कस्टमर्स इन्भल्भमेन्ट। सर्भिस डिजाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले कस्टमर कन्ट्याक्ट under service organizations is more than that of what the manufacturing organization or for goods भनौँ न। गुड्सको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला जनरल सर्वे गर्छ कम्पनीहरूले, ल यस्तो खाले प्रोडक्ट यस्तो साइज एन्ड सेपको प्रोडक्टहरू बढी चल्ला भनेर सर्वेबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यसैको आधारबाट युजिङ मेसिनरी दे हेभ टु म्यानुफ्याक्चर हैन द ह्युज क्वान्टिटी युजिङ मेसिनरी रादर देन द लेबर, राइट? त्यही भएर कस्टमरको कन्ट्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा इन कम्पेरिजन टु सर्भिस अर्गनाइजेसन्स कम हुन्छ भन्न खोजेको है। सबैले बुझ्यो होला? अरू कसैलाई केही भन्न खोज्या हो, कसैले केही भन्न चाहे भए प्लिज भन्दा हुन्छ है। ओके, त्यस्तै गरी सर हजुर भनौँ त सर। भनौँ प्लिज। एकचोटि फेरि भनिदिनु न सर, त्यो साउन्ड चाहिँ कस्तो ब्रेक भएर आएको छ। ए ओके जस्तै कस्तो भने सर्भिस अर्गनाइजेसनमा कस्टमर कन्ट्याक्ट हाई हुन्छ भनेको कस्टमर्स इन्भल्भमेन्ट हाई हुन्छ। जस्तै हामी भनौँ न एउटा सेलुनमा अथवा बार्बर सोपमा भनौँ अथवा पार्लरमा हामी छिर्यौँ भने हामी जाने बित्तिकै सर्भिस त दिँदैन नि सर्भिस प्रोभाइडरले। पहिला उसले हामीलाई सोध्छ नि कस्तो किसिमको काट्ने हो, के गर्ने हो, उसले सोध्छ अनि बल्ल उसले सर्भिस डिजाइन गर्छ, राइट? त्यो सर्भिस डिजाइन गर्ने कुरा केमा भर पर्ने भयो त भन्दा कस्टमरको कन्ट्याक्टमा, कस्टमरको इन्भल्भमेन्टमा भर पर्ने भयो। तर म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा त इन्डिभिजुअल कस्टमरको कन्ट्याक्ट अर इन्भल्भमेन्ट चाहिँ आवश्यक पर्दैन, उनीहरूले त जनरल सर्वे गर्छ, राइट? त्यसले गर्दा कस्टमर कन्ट्याक्ट अन्डर सर्भिस अर्गनाइजेसन्स इज मोर देन द्याट अफ वाट द म्यानुफ्याक्चरिङ अर द गुड्स भन्न खोजेको है। अहिले क्लियर आछ आवाज है? हजुर सर। ओके अर्को छ युनिफर्मिटी अफ इनपुट्स गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ लो इन सर्भिसेस। किन होला भने युनिफर्मिटी अफ इनपुट्स हाई गुड्स अथवा म्यानुफ्याक्चरिङमा किन होला बढी भएको? प्लिज ट्राई गरौँ त ल। युनिफर्मिटी अफ इनपुट्स इज हाई under what the कारण के होला? है हामी जसरी पनि बोल्नु पर्यो ल, नबोली हुँदैन यस्तो कुराहरू त। यो अपरेसन म्यानेजमेन्ट त हामी त पुरै डिस्कसनमा पढ्नुपर्छ। मिलाइदिने काम मेरो भयो, बोल्न चाहिँ पर्यो कि
है, इन्टरेक्टिभ त हुनै पर्यो। सर म्यानुफ्याक्चरिङमा किनभने म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन्समा प्रोसेस इनपुट्सहरू एउटै हुन्छ गुड्सहरूमा अनि सर्भिसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यही भएर होला। किन एउटै हुन्छ? कुरा नै त्यही हो, प्रश्न नै त्यही हो, किन एउटै हुन्छ इनपुट म्यानुफ्याक्चरिङमा? गुड्सहरूलाई अब र मेटेरियल्सहरू एउटै युज होला, मसिन एउटै युज हुन्छ, अनि डिमान्ड अनुसारको बनाउँदाखेरि एउटै सबैलाई एउटै बनाइन्छ, अनि त्यही भएर होला। या एब्सोल्युटली राइट है, एकदमै राम्रो आन्सर हो। यो गुड नेम प्लिज, के नाम हो तिम्रो? सर प्राप्ति गौतम। ओके, थ्याङ्क यू प्राप्ति है, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै राम्रो आन्सर दियौ तिमीले। खास कस्तो हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा युजिङ मेसिनरिज रादर देन दि ख्याल गरिराख्ने है। जब मास क्वान्टिटी प्रोडक्सन गरिन्छ त्यति बेला युनिफर्मिटी इन प्रोडक्ट साइज क्वालिटी मेन मोटो त आउटपुटमा युनिफर्मिटी हुनको लागि त युनिफर्मिटी हुनु पर्यो नि त। तर सर्भिस अर्गनाइजेसनमा किन युनिफर्मिटी कम हुन्छ त भन्दा अब कसैले हाई क्वालिटी सर्भिस मतलब चाहना राख्न सक्छ, कसैले मिडियम क्वालिटी, कसैले लो क्वालिटी भन्ला, अथवा डिफ्रेन्ट टाइप अफ द प्रोडक्ट मे बी डिमान्डेड बाई द कस्टमर्स स्पेसली इन सर्भिस अर्गनाइजेसन, एन्ड टु फुलफिल सच अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द डिमान्ड वी हेभ टु युज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द इनपुट्स। ओके होइन, हामीले एउटै टाइपको इनपुट्सलाई युज गरेर डिफ्रेन्ट डिमान्ड त पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सर्भिस अर्गनाइजेसन्समा युनिफर्मिटी अफ इनपुट चाहिँ नि लो हुन्छ। तर म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा त मेसिनरी युज गरेर मास प्रोडक्सन गर्ने हो, अनि त्यो आउटपुटमा फेरि युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्नु छ। त्यसले गर्दा युनिफर्मिटी अफ इनपुट हाई हुने म्यानुफ्याक्चरिङमा अथवा गुड्समा त्यो हो कारण है। त्यस्तै गरी यहाँ लेबर कन्टेन्ट भनेको छ। लेबर कन्टेन्ट हाई कुनमा हुन्छ त भन्दा सर्भिस अर्गनाइजेसनमा। किन सर्भिस अर्गनाइजेसनमा हाई हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ कस्टमरको डिमान्ड नै फरक फरक हुन्छ। फरक फरक किसिमको जब डिमान्ड फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला लेबरको युज नगरी सुखै छैन, अथवा स्टाफको युज नगरी सुखै छैन। मेसिनरी त एउटै टाइपको युनिफर्मिटी हो उसले त, तर फरक फरक किसिमको सर्भिसहरू दिनलाई त डेफिनेटली लेबरको युज बढी हुनु पर्यो। त्यही भएर लेबर कन्टेन्ट भन्न खोजेको है। त्यहाँ लेबरको युज बढी कहाँ हुन्छ त भन्दा सर्भिस अर्गनाइजेसनमा हुन्छ इन कम्पेरिजन टु म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन्स अर फर गुड्स भन्न खोजे। त्यसै गरी युनिफर्मिटी अफ आउटपुट, डेफिनेटली अघि हामीले युनिफर्मिटी अफ इनपुट जुन म्यानुफ्याक्चरिङमा हाई भनिरहेको थियो, सिमिलरली युनिफर्मिटी अफ आउटपुट चाहिँ नि हाई केमा हुन्छ? म्यानुफ्याक्चरिङमा नै हुन्छ। किनभने सर्भिस अर्गनाइजेसनमा त डिफ्रेन्ट कस्टमरको डिफ्रेन्ट डिमान्ड हुन्छ, त्यही भएर युनिफर्मिटी हुने कुरो भएन। अनि आउटपुट्स यसमा ट्यान्जिबल एन्ड इन्ट्यान्जिबल, अब यो त हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आएको हो। सर्भिस अर्गनाइजेसन्समा विशेष गरी इन्ट्यान्जिबल आउटपुटलाई इन्ट्यान्जिबल, जसलाई हामीले विशेष गरी देख्न अथवा छुन हामी सक्दैनौँ होइन, त्यसले गर्दा इन्ट्यान्जिबल भने हो, छुन नसक्ने भए हुनाले उसमा चाहिँ नि टच गर्न सकिने भयो। And measurement of the productivity is easy under manufacturing organization and little bit difficult under what the service organization. जस्तै प्रोडक्टिभिटी भनेको आउटपुट त म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा त सबै कुरा हामीले काउन्ट गर्न सकिने भयो। यति क्वान्टिटी प्रोडक्सन भयो, एउटा युनिट्सको यति रेट हो, त्यो अनुसार हामीले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु निकाल्न इट इज भेरी इजी एज टु होइन आइडेन्टिफाई द टोटल भ्यालु अफ आउटपुट राइट अन्डर म्यानुफ्याक्चरिङ। बट इट्स लिटल बिट डिफिकल्ट, गर्नै सकिँदैन भन्ने कुरा होइन, थोरै डिफिकल्ट हुन्छ। खास गरी सर्भिस अर्गनाइजेसनमा त्यसमा भ्यालुएसन गर्नु पर्यो, कुनै कति कस्टमरले कति किन्ला, कस्तो खाले किन्ला, त्यही अनुसारको फरक फरक हुने भयो। त्यसले गर्दा मेजरमेन्ट अफ द प्रोडक्टिभिटी इन कम्पेरिजन टु सर्भिस अर्गनाइजेसन अर द सर्भिस भनौँ न म्यानुफ्याक्चरिङमा इजी हुन्छ भन्न खोजे हो। त्यस्तै गरी अपर्च्युनिटी टु करेक्ट क्वालिटी प्रब्लम बिफोर डेलिभरी टु द कस्टमर, कस्टमरलाई डेलिभर गर्नुभन्दा अगाडि, प्रोडक्ट डेलिभर गर्नुभन्दा अगाडि क्वालिटी करेक्ट गर्ने सम्भावना हाई बढी किनमा हुन्छ भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङमा। जस्तै हामीले प्रोडक्सन गर्न थाल्यौँ, मोटो चिनी बनाउने भनेर हामीले सोचिरहेको थियौँ, मसिनो चिनी आउनु थाल्यो भने हामीले रोकेर त्यो कारण के हो, मोटो चिनी कसरी बनाऊँ, त्यसलाई हामीले एउटा फेरि रिप्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले आउटपुट निकाल्छौँ। तर सर्भिसमा त बनेपछि बनिहाल्यो। जस्तै हामीले कालो चिया अर्डर गऱ्यौँ, कालो चिया बनाएँ तर मिठो बनेन। कालो चिया त बनिसक्यो नि, कि त अब त्यसलाई वेस्ट गर्नु पऱ्यो, फाल्नु पऱ्यो, कि त खानु पऱ्यो, जस्तो कुराहरू हुन्छ नि। त्यही भएर करेक्सनको सम्भावना सर्भिस अर्गनाइजेसनमा कम हुँदैन होइन, हुनसक्छ कतिपयमा, तर चाहिँ नि सम्भावना कम हुन्छ, बनिसकेपछि बनिसक्यो भन्ने जस्तो हुन्छ। तर म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा अथवा इन केस अफ गुड्स होइन द डेफिनेटली अपर्च्युनिटी टु करेक्ट क्वालिटी प्रब्लम बिफोर डेलिभरी टु द कस्टमर इज हाई।
त्यही भन्न खोजे है। अनि इन्भेन्टरी भने त स्टक हो, स्टकमा राख्ने एउटा इन्भेन्ट्रीको रूपमा राख्ने भनेको बढी हुन्छ केमा म्यानुफ्याक्चरिङमा, किनभने वी हेभ टु प्रड्युस मास क्वान्टिटी फर द कस्टमर अन द बेसिस अफ दि सर्वे राइट। हामीले धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। बट सर्भिस अर्गनाइजेसनमा त धेरै सर्भिस बनाएर राख्ने भन्ने कुरा भएन। त्यो त एज पर दि कस्टमर अर्डर वी हेभ टु डिजाइन सर्भिस, वी हेभ टु क्रिएट सर्भिस एन्ड वी हेभ टु प्रोभाइड सर्भिस टु दि कस्टमर राइट। देयरफोर द इन्भेन्ट्री भनेको अलिकति कम हुन्छ इन कम्पेरिजन टु गुड्स अर म्यानुफ्याक्चरिङ। अर्को इभ्यालुएसन छ। इभ्यालुएसन गर्न सजिलो हुन्छ खास गरी गुड्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङमा, किनभने प्रडक्ट हो, टच गर्न सजिलो भयो, कति आयो काउन्ट गर्न सजिलो भयो। बट लिटल बिट डिफिकल्ट अर मोर डिफिकल्ट अन्डर वाट द सर्भिसेस, किनभने सर्भिसमा ठ्याक्क भन्न गाह्रो हुन्छ, मेजर गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै स्टकहरू, आउटपुटहरू, प्रोडक्टिभिटीकै आधारमा यो सबै कुराहरू लेख्ने हो कि मोरलेस एउटै कुरा हो। त्यस्तै गरी पेटेन्टेबलको कुराहरू गर्दाखेरि पनि युजली बहुत इजी हुन्छ। यसमा त्यति अनयुजुअल अलिकति त्यस्तो जस्तो देखिन्छ, किनभने विशेष गरी गुड्समा यस्तो प्रडक्ट हो, यति साइज एन्ड सेपको हो, यति यसको वेट यति छ होइन, यसको लुक्स यस्तो छ, कलर कम्बिनेसन यस्तो छ, दिज आर द फिचर्स अफ द प्रडक्ट। हामी सबै कुरा हामी हेर्न सक्छौँ, त्यही अनुसारले हामीले त्यसलाई प्याटेन्ट गर्न सक्छौँ है। तर सर्भिसमा अलि त्यस्तो अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर गर्नै सकिँदैन भन्ने त होइन, सर्भिसमा पनि सर्भिसको पनि एउटा नेचर अनुसार हामीले डिफाइन गरेर त्यही अनुसारले एउटा प्याटेन्ट गर्न सक्छौँ। तर नर्मल्ली चाहिँ नै म्यानुफ्याक्चरिङमा यो अलि बढी प्याटेन्टेबल हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। दिज आर दि डिफ्रेन्ट बिट्विन वाट द सर्भिस एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ। बहुत सिम्पल कुराहरू छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबभन्दा बढी ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने टपिक हाम्रो एउटा बोर्ड इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने अपरेसन्स एन्ड सपोर्टिभ फङ्सन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसलाई प्रोडक्सन फङ्सन पनि भन्छ, यसलाई अपरेसन फङ्सन्स पनि भन्छ है। अब मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्ने है, यो अलि विशेष जान्नुपर्छ हामीले। ओके, म थोरै पानी पिउँदै पढाउँदै गर्छु कि मेरो बानी फेरि यस्तो छ। ओके, मेरो शब्दलाई याद राख्ने है, सुन्ने है त। All the functions of an operation manager cannot be listed out in a points because his her job is very much situational, okay, or the conditional we can say, or environmental. भन्न खोजेको कुरा के त भन्दा म्यानेजर दे हेभ टु पर्फर्म अकर्डिङ टु द सिचुएसन्स एभाइलेबल राइट। अनि सिचुएसनल्ली पर्फर्म गर्ने कुरा हामी एउटा किताब पढ्दा त्यसलाई लिस्ट गर्न त्यस्ता कुराहरू सकिँदैन। But there are the 5 basic functions at least that are to be performed by an operation manager. Situationally perform गर्ने कुराहरू लिस्ट गर्न नसके पनि भन्न नसकिए पनि 5 वटा बेसिक फङ्सन्सहरू छ। एटलिस्ट त्यो फङ्सन्स अपरेसन म्यानेजरले गर्नै जान्नुपर्छ अथवा जसरी पनि पर्फर्म गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा फर्स्ट हो प्लानिङ फङ्सन। अब यहाँ प्लानिङ फङ्सन भनेको द फर्स्ट एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन। यस्ता गफ लेख्ने होइन है, यहाँ प्लानिङका हामीले त्यो गफ त प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा हामी गरेर आइसक्यौँ। हामी त यहाँ प्लानिङ फङ्सनभित्र एज अ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट अर एज एन अपरेसन म्यानेजर वाट वी आर गोइङ टु डु, हामी के गर्न जाँदैछौँ भन्ने कुरा मात्रै लेख्ने हो। टु दि पोइन्ट एक्टिभिटिज लेख्ने हो, हाम्रो फङ्सन्स लेख्ने हो। त्यो प्लानिङ फङ्सन्समा देयर आर द सम सब फङ्सन्स के जस यहाँ मैले लिस्ट गरिदिएको छु। त्यसमा फर्स्ट डेभलपमेन्ट अफ द सिस्टम एन्ड अदर्स। हाम्रो अर्गनाइजेसन हाम्रो डिपार्टमेन्टको लागि चाहिने जुन सिस्टम हो त्यो सिस्टम तयार गर्ने काम अरू कसैले गरिदिँदैन। जस्तै भनौँ न अपरेसन डिपार्टमेन्टको लागि रुल्स रेगुलेसन्स पोलिसिज एन्ड स्ट्राटेजिज जुन डेभलप गर्ने कुरा हो त्यो अपरेसन म्यानेजरको काम हो। इट इज आवर ड्युटी ओके, त्यो वी हेभ टु परफर्म अर वी हेभ टु डेभलप द सिस्टम। त्यही भएर रुल्स रेगुलेसन कहीँबाट कपी गरेर लिएर आएर अपरेसन म्यानेजमेन्टको रुल्स बनाऊ र कपी रेगुलेसन्सहरू बनाऊ भनेर हुँदैन कि। त्यही भएर हाम्रो आफ्नो इन्साइटले अथवा हामीले आफूले विभिन्न डिस्कसन त गर्न सक्यौँ, अरूसँग पनि छलफल गर्न सक्यौँ, तर रुल्स रेगुलेसन पोलिसी स्ट्राटेजी बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो है, हाम्रो डिपार्टमेन्टमा। अनि अर्को प्रोडक्ट अर द सर्भिस प्लानिङ। जस्तै यसभित्र प्रोडक्टको डिजाइन, प्रोडक्टको लुक्स, प्रोडक्टको फिचर्स, प्रोडक्टको कस्ट, प्राइसेस, क्वालिटी एसेट्रा, यो प्रोडक्टको सम्पूर्ण काम, प्रोडक्टलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने काम, प्रोडक्टको लुक्स डिजाइनहरू तयार गर्ने काम, यो सम्पूर्ण कुराको प्लानिङ गर्ने काम पनि अपरेसन म्यानेजरको हो।
अब त्यो अपरेसन म्यानेजरले आफैले बसेर हातले प्रोडक्टको डिजाइन बनाउनुपर्छ भन्न खोजे होइन. वी क्यान हायर एक्सपर्ट फ्रम इनसाइड एन्ड आउटसाइड फर दिस पर्टिकुलर पर्पज. तर मेन रिस्पोन्सिबिलिटी विथ अस, राइट? हामीसँग त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी छ. यदि भोलि बिहान प्रोडक्ट राम्रो चलेन, प्रोडक्टको लुक्स राम्रो भएन, अथवा प्रोडक्टको फिचर्सहरू त्यति एट्र्याक्टिभ भएन, अथवा प्रोडक्ट बहुतै कस्टली पर्यो, अथवा यसको प्राइस हाई भइदियो, क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकिएन भने अरू कसैले रिस्पोन्सिबिलिटी लिँदैन. एज अ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट we have to take responsibility for that, right? त्यसले गर्दा product and service planning is also the function of what? Operation manager. अनि अर्को छ लोकेसन प्लानिङ. लोकेसन भनेको जस्तो एरिया सेलेक्सन फर द फ्याक्ट्री इस्टाब्लिसमेन्ट भन्छ, खास गरी म्यानुफ्याक्चरिङ सेन्समा हेर्ने हो भने. अनि अथवा एरिया सेलेक्सन फर प्रोभाइडिङ सर्भिस भन्छ, खास गरी सर्भिस अर्गनाइजेसन्सको सेन्सबाट हेर्ने हो भने. त्यो लोकेसन डिसिजन गर्ने काम पनि बहुतै च्यालेन्जिङ काम हो. लट्स अफ द फ्याक्टर्स वी सुड ट्राई टु कन्सिडर बिफोर एनालाइजिङ, बिफोर सेलेक्टिङ पर्टिकुलर एरिया एज अ वाट लोकेसन. एउटा लोकेसनको रूपमा कुनै पनि एरियालाई सिलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले धेरै फ्याक्टर्सहरूलाई एनालाइज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ. त्यसमा मेटेरियल हेर्नु पर्यो, मेटेरियल सजिलै पाउँछ कि पाउँदैन. हामीले जुन प्रपोज गरिरहेछौँ, जुन लोकेसनलाई हामीले हेर्न गइरहेछौँ, त्यो लोकेसनमा मेटेरियल्स कतिको नजिक छ या टाढा छ. मेटेरियल धेरै टाढाबाट लिएर आउनु पर्यो भने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्ने हो. ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्नु भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुने हो. कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुनु भनेको इट इज रियली टफस्ट टु वाट कम्पिट इन अ कम्पिटेटिभ मार्केट इन डेज टु कम, होइन? त्यसले गर्दा मेटेरियल छ छैन हेर्नु पर्यो. अनि हामीलाई चाहिने टेक्निकल मेन पावर होला, थ्योरिटिकल मेन पावर होला, अर द स्किल अनस्किल मेन पावर, होइन? सजिलै पाउँछ कि पाउँदैन हेर्नु पर्यो. अनि मार्केट अर द कस्टमर्स हाउ फार फ्रम दिस पर्टिकुलर, होइन, त्यो प्रपोज लोकेसन, त्यहाँबाट कति टाढा छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो. अनि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हाम्रो फेभरमा छ या छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो. जस्तै पहाड हो, तराई हो, अथवा हिमाली प्रदेश हो, अथवा जङ्गल हो, अथवा ब्याङ्क अफ रिभर भन्छ, नदीको कुनै किनार हो कि, अथवा जङ्गली जनावरहरूले अट्याक गर्ने ठाउँ हो कि, अथवा कुनै युद्ध भइराख्ने ठाउँ हो कि. अनि फेरि जमिनको लेयर कस्तो छ, कुनै क्विक स्यान्ड टाइपको हुन्छ नि, त्यो दलदल टाइपको पो छ कि. यो सम्पूर्ण कुरा हेर्नुपर्छ हामीले. भोलि बिहान लोकेसन कुनै तरिकाले हामीले फ्याक्ट्री, करोडौँको फ्याक्ट्रीहरू त्यहाँ जडान गरिसकेपछि कहीँ भासिनी केही भयो भने त त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर सुइटेबल हो होइन हामीले हेर्नु पर्यो. त डेफिनेटली क्लाइमेट पनि हामीले चेक गर्नु पर्यो. एकदमै टु हट क्लाइमेट अर द कोल्ड क्लाइमेट मे क्रिएट प्रब्लम टु रन आवर एक्टिभिटिज इन डेज टु कम. दो वी मस्ट बी स्योर अबाउट द क्लाइमेट, वेदर क्लाइमेट इज सुइटेबल अर नट, राइट? त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्यो. अनि कस्ट अफ ल्यान्ड, हुनसक्छ हामीले लिजमा लिएर पनि अगाडि बढाउँला, तर अब जमिन किन्नुपर्ने भयो भने कति पर्छ जमिन? अब करोडौँ अरबौँको जमिनहरू किन्नुपर्ने होला. त्यसले गर्दा जमिन एक त हाम्रो खोजी जति पाउँछ पाउँदैन, दोस्रो कुरो त्यसको कस्ट कति लाग्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो. अनि सोसियल कल्चरल इस्यु इज अ भेरी भेरी सेन्सिटिभ इस्यु हियर विथ अस, राइट? जस्तै मेरो जमिन हो, मैले गभर्मेन्टबाट पर्मिसन ल्याएको छु भनेर मात्रै फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्न सकिँदैन. हेर, पहिला सुरुमा एज एन अपरेसन म्यानेजर वी मस्ट बी एबल टु रिड लोकल कम्युनिटी, देयर इन्टेन्सन. ओके, आर दे रियल्ली वेलकमिङ अस टु इस्टाब्लिस आवर फ्याक्ट्री नियर बाई, राइट? तिनीहरूको नजिक हाम्रो फ्याक्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्न के तिनीहरू खुसी छ कि साँच्चै तिनीहरूले दिन्छ? अनि वाट मे बी द एक्सपेक्टेसन अफ द लोकल कम्युनिटी फ्रम अस? हाम्रो आउने समयमा त्यो लोकल कम्युनिटीले हामीबाट के किसिमको एक्सपेक्टेसन राख्छ होला? वाट टाइप अफ द ल्याङ्ग्वेज दे आर टकिङ, राइट? अथवा वाट टाइप अफ द कल्चर दे ह्याभ. As an operation manager, we must be ready to respect the local community and the cultural issues. Okay, त्यो चिजलाई हामीले जस्तै भनौँ न, हुनसक्छ म एउटा धर्म मान्ने हिसाबले हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे होला. अब मैले कुनै मुस्लिम कम्युनिटीमा गएर मेरै जमिन हो, मैले गभर्मेन्टबाट अनुमति ल्याएको छु भनेर मैले फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गरिहाल्नु भएन क्या. फर्स्ट मैले के गर्नु पर्यो? आई मस्ट ट्राई टु रिड द कल्चर, ल्याङ्ग्वेज, एक्सपेक्टेसन्स, के एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, त्यहाँको नर्म्स, कस्टम्स. अब यो सब चिजलाई आई मस्ट बी रेडी टु रेस्पेक्ट. आई मस्ट बी होइन रेडी टु वाट एक्सेप्ट. यो चिजलाई फेरि पोजिटिभ एक्सेप्ट, त्यो देखावटी बनावटी शब्द बोलेर मात्रै भएन भने नत्र त आउने समयमा प्रब्लम आउन सक्छ नि. त्यही भएर सोसियो कल्चरल इस्युजलाई एनालाइज गर्नु पर्यो. इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसभित्र ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, हेल्थ भनेको यो हस्पिटल्सहरू, क्लिनिकहरू छ छैन, एजुकेसन द्याट स्कुल एन्ड कलेजेस छ छैन हेर्नु पर्यो, वाटर सप्लाई फेसिलिटिजको कुराहरू हेर्नु पर्यो, ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स फेसिलिटिजहरू छ छैन. यस्तो चिजहरूलाई एनालाइज गरेर वी हेभ टु सिलेक्ट वाट द पर्टिकुलर एरिया एज अ लोकेसन फर इस्टाब्लिसिङ आवर फ्याक्ट्री ओभर देयर. त्यो चिजलाई हामीले हेर्नुपर्छ, यस्तो चिजहरू एनालाइज गर्नुपर्छ.
Location once decided is decided for forever. We can't change as we like to change, right? 5 वर्ष यहाँ गरौँ अनि भएन भने उता सारौँला नि. No, we can't. त्यही भएर लस अफ द फ्याक्टर्स होइन हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ विथ द हेल्प अफ द वाट द एक्सपर्ट फ्रम इनसाइड एन्ड आउटसाइड. इट टेक्स टाइम. ओके, यसले समय लिन्छ. तर यो प्लानिङ गर्ने काम पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो. जस्ट होइन, जस्ट बिकज अफ वाट एउटा भनौँ न अपरेसन म्यानेजर भएको नाताले. अर्को छ लेआउट प्लानिङ. अब लेआउट भन्ने शब्दलाई हामीले दुई तरिकाले बुझ्नुपर्छ है. सामान्य व्यक्तिले लेआउट भन्यो भने एउटा मेसिनरी सेटअप विदिन दि रुम भन्ने बुझिन्छ. एउटा रुममा एउटा कहीँ चाहिँ मेसिनरीहरूलाई कसरी सेटअप गर्ने त्यही कुरालाई लेआउट बुझिन्छ. डेफिनेटली त्यो आफैमा राइट नै हो, त्यो गलत चाहिँ केही छैन. तर हामी अपरेसन म्यानेजरले लेआउटलाई बुझ्दा त्यति मात्रै बुझेर भएन. अब हाम्रो जति पनि प्रिमाइसेस छ नि, हाम्रो जति पनि सम्पत्ति छ, एरिया छ, त्यहाँनिर हाम्रो के अरे बिल्डिङ कसरी बनाउने, इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी तयार गर्ने, अनि मेसिनरी सेटअप कुन रुममा गर्ने, अनि अफिस कता बनाउने, पार्किङ कता बनाउने, स्टोर रुम कता बनाउने, क्यान्टिन कता बनाउने, होइन, वेयर हाउस कता बनाउने, इभन रेस्ट रुम्सहरू कसरी म्यानेज कतापट्टि बनाउने, यी सम्पूर्ण कुराको इन्जिनियरिङलाई हामीले लेआउट प्लानिङ भनेर भन्छौँ. यदि लेआउट सही भएन भने कहीँनिर स्पेस बढी बस्ने, कहीँ स्पेस नै नहुने, होइन, एउटा हुन्छ नि स्पेसको जुन बेस्ट युटिलाइजेसन गर्नुपर्ने त्यो नहुने, एक्सिडेन्ट बढी हुने, डिफेक्ट प्रोडक्सन हुने जस्तो प्रब्लमहरू हुनसक्छ. त्यो लेआउट एउटा प्लानिङ गर्ने काम पनि यो एउटा इन्जिनियरिङ काम हो. तर हामी अन्तर्गतबाट बन्ने हो कि अथवा हाम्रो अन्डरमा यो लेआउट प्लानिङ कम्प्लिट गर्ने हो. त्यही भएर लेआउट प्लानिङ इज अल्सो द फङ्सन्स अफ वाट एन अपरेसन म्यानेजर इज कल. त्यस्तै गरी अर्को प्रोसेस प्लानिङ भन्छ. प्रोसेस इज अन्डरस्ट्यान्डिङ. प्रोसेस भनेको त एप्रोच हो, मेथड्स हो, कसरी गर्ने काम. अहिले मैले यहाँ एउटा एप्रोच फलो गरेर पढाइराखेको छु भाइ बहिनीहरूलाई. यो एप्रोच एउटा मात्रै भन्ने त हुँदैन नि. यहाँ त लस अफ द एप्रोचेस के वी मे युज हियर. त्यस्तै गरी कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ प्रोसेस के हो त्यसलाई बुझ्नु पर्यो. वी हेभ टु डेभलप डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द प्रोसेसेस. के त्यो डेभलपमेन्टभित्र आयो. वी हेभ टु इभ्यालुएट द डेभलप प्रोसेसेस. के हरेकलाई हामीले इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो. एमङ दि इभ्यालुएटेड प्रोसेस वी हेभ टु सिलेक्ट बेस्ट वान. हामीले बेस्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो. and we have to implement the selected processes. Okay, त्यो त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजानु पर्यो. यो सम्पूर्ण काम भनेको हाम्रो हो. जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा 5 डिफ्रेन्ट टाइप अफ द प्रोसेसेस आर डिस्कस. जस्तै प्रोजेक्ट प्रोसेस टेक्नोलोजी, जसले ड्याम बनाउँछ, जस्तै बिल्डिङ बनाउँछ, रोड बनाउँछ, ब्रिजहरू बनाउँछ. यस्तो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजहरूले प्रोजेक्ट प्रोसेस टेक्नोलोजिजहरू युज गर्छ. त्यस्तै गरी अर्को इन्डिभिजुअल कस्टमरको अर्डर अनुसार प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी, जस्तै होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट, होइन, हस्पिटल्सहरू, ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्सहरू, यिनीहरूले जब सब प्रोसेस टेक्नोलोजीलाई युज गर्छन्. इन्डिभिजुअल कस्टमरको अर्डर अनुसार दे हेभ टु मेक प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस टु द कस्टमर. इट्स कल जब सब. अनि अर्को छ ब्याचमा प्रोडक्सन गर्ने, होइन. एउटा भनौँ सर्टेन क्वान्टिटिज आर फिक्स फर द प्रोडक्सन. केही क्वान्टिटीहरू फिक्स गर्ने प्रोडक्सनका लागि. अनि युनिफर्मिटी इन प्रोडक्ट साइज सेप एन्ड क्वालिटी इज मेन्टेन फर द प्रोडक्सन, होइन. त्यस्तो तरिकाले एउटा हुन्छ नि कमन साइजको सुज, कमन साइजको मतलब त्यो के भन्छ सर्ट, पाइन्ट, जकेट, होइन, यो चिजहरू मास क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्ने के तोकेर यति क्वान्टिटी एउटै लटमा प्रोडक्सन गर्ने. जस्तै भेहिकल्सहरू यो लटमा प्रोडक्सन गर्ने हो. यो लटको गाडी भन्छ नि, यो मोडेलको गाडी भन्छ नि, हो यो लटमा. यसलाई भन्छ जब सब प्रोसेस टेक्नोलोजी. अर्को छ एसेम्ब्ली लाइन प्रोसेस टेक्नोलोजी. एसेम्ब्ली लाइन भनेको वी हेभ टु एसेम्बल पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स फर द फाइनल प्रोडक्ट. जस्तै भनौँ न भेहिकलहरू, कम्प्युटरहरू एकैचोटि फाइनल प्रोडक्ट बन्ने होइन. पहिला पार्ट्स बनाइन्छ, देन वी हेभ टु एसेम्बल पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स फर द फाइनल प्रोडक्ट. जस्तै भनौँ न कारको लागि एकैचोटि कार झ्यापा बन्ने होइन नि. इन्जिन बन्छ, त्यसका पार्ट्सहरू अलग अलग ठाउँबाट ल्याइन्छ, अलग अलग ठाउँमा बनाइन्छ, अनि बल्ल पछि एसेम्बल गर्ने हो, होइन. हो यो चाहिँ नि यो फिचर भएको प्रोसेसलाई भन्छ एसेम्ब्ली लाइन प्रोसेस टेक्नोलोजी भन्छ. यसको साथसाथै अझै एउटा छ जसलाई के अरे कन्टिन्युअस प्रोसेस टेक्नोलोजी भन्ने छ. कन्टिन्युअस प्रोसेसमा मास क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्ने, एसेम्बल गर्न नपर्ने. जस्तै सुगर प्रोडक्सन, स्विट्स प्रोडक्सन, बिस्किट प्रोडक्सन, सोप प्रोडक्सन, सिमेन्ट प्रोडक्सन, जहाँ एसेम्बल गर्नु पर्दैन, मास क्वान्टिटी प्रोडक्सन गरिन्छ युजिङ भनौँ न एडभान्स मेसिनरी अर दि भनौँ न अटोमेटेड सिस्टम भन्छ. हो यस्तोलाई यसरी देयर आर द 5 डिफ्रेन्ट टाइप अफ द प्रोसेस टेक्नोलोजी डिस्कस अन्डर द म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन. द एमङ द प्रोसेसेस वी हेभ टु सिलेक्ट बेस्ट वान एज पर द रिक्वायरमेन्ट.
हाम्रो आवश्यकता अनुसार बेस्ट भन्ने हो। फेरि यो प्रोसेस बेस्ट भन्न मिल्दैन, अर्गनाइजेसन कस्तो हो, प्रोडक्ट के बनाउनु छ त्यो अनुसारले प्रोसेस बेस्ट भन्ने हुन्छ। अब हुनसक्छ कतिपय हामी मध्येले त्यही धेरै प्रोसेसहरूमध्ये तिनलाई कम्बाइन गरेर आफ्नै टाइपको प्रोसेस पनि बनाऊ, त्यो पनि हुनसक्छ, राइट? त्यही भएर understanding process, development of the different kind of the processes, evaluation of the processes that develop, right, and then selection of the processes, and finally implementation. These are the activities, these are the planning as an operation manager we have to carry out or we have to complete a key. त्यसै गरी अर्को छ एचआर प्लानिङ। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति मनमा कुरा आउन सक्छ, सर ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट सेपरेट डिपार्टमेन्ट इज देयर, देन इज दिस आवर जब? एउटा कहिले कहिले यस्तो मनमा कुरा आउन सक्छ नि। जस्तै यहाँ हेर्ने त के लेखिएको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ द रिक्वायरमेन्ट अफ द मेन पावर, रिक्रुटमेन्ट, सोलेक्सन, सोसियलाइजेसन, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, कम्पनसेसन म्यानेजमेन्ट भनेको यो स्यालेरी देखेर यी सब कुराहरू आइहाल्यो, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, डिस्प्युट एन्ड कन्फ्लिक्ट ह्यान्डलिङ। दिज आर दि फङ्सन्स अफ वाट द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको चाहिँ यो अथवा म्यानेजरको चाहिँ नि काम हो यो सबै। तर हामीले अहिले यहाँ अपरेसन म्यानेजरभित्र यो पढिरहेछौँ। फेरि हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा डेफिनेटली यो ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टको काम भए पनि हामी अपरेसन म्यानेजरले पनि यो सबै कुरा बुझेको हुनु पर्यो। हाम्रो डिपार्टमेन्टमा कति मेन पावर चाहिन्छ, कस्तो मेन पावर चाहिन्छ, कुन कुन मेन पावरलाई ट्रेनिङ आवश्यक छ, कसलाई प्रमोसन आवश्यक छ, कसको चाहिँ नि के कस्तो डिस्प्युट अर द कन्फ्लिक्टहरू छ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने हो, होइन? कसरी कुन मेन पावर कति रिक्रुट गर्ने भनेको भर्ना आवेदन दिने भन्छ नि, हो त्यो भर्ना कसरी गर्ने हो, त्यसमध्ये भर्नामा परेका जति मध्येबाट सिलेक्सन कसरी गर्ने हो, रुल्स रेगुलेसन पोलिसी स्ट्राटेजिज अफ द अर्गनाइजेसन एन्ड द ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी सोसियलाइज गर्ने हो, यो सम्पूर्ण कुरा त हामी अपरेसन म्यानेजरले पनि जान्नु पर्यो। त्यही भएर एचआर प्लानिङ इज अल्सो द वाट द फङ्सन अफ अपरेसन म्यानेजर भनेर भनिन्छ। अनि अर्को यहाँ फोरकास्टिङ भनेर दिएको छ मैले, क्वालिटेटिभ टेक्निक्स एन्ड क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स आर देयर टु फोरकास्ट। ओके, अब क्वालिटेटिभ टेक्निक्स भनेको सब्जेक्टिभ टाइपको ओपिनियन बेस्डको हो, अनि क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स भनेको न्युमेरिकल क्यालकुलेसन्स हो, फर्मुलाहरू युज गरेर, जस्तै टाइम सिरिज एनालाइसिसहरू, रिग्रेसन एनालाइसिस मोडलहरू, होइन, नर्मल्ली युज टु वाट फोरकास्ट। अब यो सब कुराहरू पनि हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै गरी सर्ट टर्म फोरकास्टिङ, मिड टर्म फोरकास्टिङ, लङ टर्म फोरकास्टिङ भन्ने हुन्छ। त्यो फोरकास्टिङ पनि फेरि एक्युरेसी यहाँ ध्यान राखिराख्ने है, फेरि बहुत बुझ्नुपर्ने कुरा छ। फोरकास्टिङ मस्ट बी 100% एक्युरेट। कस्तो गजब कुरा गरे भने, यस भन्नुको अर्थ नाइदर फेभरेबल कन्डिसन इज एक्सेप्टेड हियर नर अनफेभरेबल कन्डिसन इज एक्सेप्टेड। हामीले एकाउन्टिङ क्यालकुलेसनमा के भन्यौँ, के भनेर पढेर आएका छौँ, इफ देयर इज अ फेभरेबल कन्डिसन देन इट इज एक्सेप्टेड। तर हामीले यहाँ फोरकास्टिङमा त के भन्छौँ, नाइदर फेभरेबल नर अनफेभरेबल, बोथ आर रिजेक्टेड। एज एन अपरेसन म्यानेजर वी मस्ट बी भेरी मच एक्युरेट टु फोरकास्टिङ द थिङ्स। अब त्यो थिङ्स भनेको होला सेल्स होला, अथवा प्रोडक्सन होला, अथवा प्रफिट होला, होइन, अथवा अरू कुनै होला। हामी 100% एक्युरेट हुनु पऱ्यो। मैले खोल्टीमा 1000 रुपियाँ राख्ने, एक धार्ने आलु किन्ने 150 रुपियाँ खर्च भयो सपोज मानौँ, अनि आइएम एबल टु सेभ 850 रुपिज भनेर भयो र। त्यही भएर मेरो खर्चको फोरकास्टिङ मैले गर्न सक्नु पर्यो। आई मस्ट बी 100% राइट इन फोरकास्टिङ। त्यही भएर फेभरेबल कन्डिसन अल्सो नट एक्सेप्टेड हियर। जस्तै हामीलाई पिकनिक जानु छ, होइन, 1 लाख रुपियाँ त्यस्तै अन्धाधुन्दा उठाउने, अनि 75,000 खर्च भयो, वी आर एबल टु सेभ वाट 25,000, होइन, फ्रम द पिकनिक। यस्तो भन्न मिल्छ र मिल्दैन नि, हाम्रो इस्टिमेसन रङ हो, हाम्रो फोरकास्टिङ भएन। त्यही भएर हामी म्यानेजरमा फोरकास्टिङ गर्न सक्ने क्यापासिटी हुनुपर्छ। यसको साथसाथै अन्य पनि छन्, प्रोडक्सन प्लानिङका कुराहरू, क्यापासिटी प्लानिङका कुराहरू, यी सब कुराहरू विशेष गरी प्लानिङ फङ्सन्सभित्र आउँछ। द दिज आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स, सब फङ्सन्स अफ वाट प्लानिङ फङ्सन्स। यहाँ प्लानिङ यो हो त्यो भनेर गफ लेख्ने होइन, प्लानिङ फङ्सनभित्र हामीले गर्ने के हो एज एन अपरेसन म्यानेजर, त्यो कुराहरूलाई सरर लिस्ट गर्ने है। ओके, देन सिमिलरली अर्को फङ्सन छ अर्गनाइजिङ फङ्सन। मेरो आवाज त प्रष्ट सुनिया छ नि, होइन? ओके, थ्याङ्क यू। कहीँ अलिकति कराउन थाल्यो, काँकुङ गर्न थाल्यो भने प्लिज मलाई रोकेर बरु हामी एकछिन गफ गरौँ, अन्य बाहिरी कुरा गरौँ, त्यसपछि पढौँला। तर आवाज सुनेपछि मात्रै पढौँ है, किनभने यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। भाइ बहिनीहरूले अहिले यो सुरुको क्लासहरूलाई एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भने पछि त हामी सरर आफै पनि पढ्न सकिन्छ कि, किनभने बेसिक कुराहरू आइसकेका हुन्छ।
ओके, लेट्स डिस्कस अनदर फङ्सन, अर्गनाइजिङ फङ्सन। 5 वटा बेसिक फङ्सन मध्येको अर्को फङ्सन हो अर्गनाइजिङ फङ्सन्स। अब यो अर्गनाइजिङ फङ्सन्समा एज अ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट, अपरेसन डिपार्टमेन्ट, हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा फर्स्ट अर्गनाइजेसनल हायरार्की डेभलपमेन्ट फर द अपरेसन्स डिपार्टमेन्ट। हाम्रो डिपार्टमेन्ट एज अ अर्गनाइजेसन एज अ होलको हायरार्की तयार गरेर भनेको होइन। त्यो त टप लेभल म्यानेजर, कर्पोरेट लेभल म्यानेजर अथवा बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू अथवा जिएम डिएम के छ अथवा सिइओ तिनीहरूले गर्छ त्यो कामहरू। हामी त अपरेसन म्यानेजर हो। हाम्रो डिपार्टमेन्टभित्रको हायरार्की तयार गर्ने काम चाहिँ नि हाम्रो हुने भयो। सबभन्दा माथिको हुने अपरेसन म्यानेजर, त्योभन्दा तलको हुने डेपुटी म्यानेजर, डेपुटी अपरेसन म्यानेजर, त्योभन्दा तलको हुन सक्यो सुपरभाइजर, डिफ्रेन्ट लेयरको सुपरभाइजर, त्योभन्दा तल अझ के हुन सक्यो फोरमेनहरू हुन सक्ला, त्योभन्दा तलपट्टिको हुन सक्यो सामान्य वर्कर्सहरू हुन सक्ला। अब यो एउटा हायरार्की तयार गर्ने, त्यो पनि प्रोडक्ट वाइज होला। अब तिनीहरूको वर्क सेटिङहरूलाई छुट्याएर, जस्तै स्टोर रुममा काम गर्ने सुपरभाइजर छुट्टै हुनसक्छ, वेयर हाउसमा काम गर्ने सुपरभाइजर छुट्टै हुनसक्छ। त्यो अनुसारको एउटा स्ट्रक्चरिङ तयार गर्ने काम। हायरार्की तयार गर्नु भनेको खास गरी ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज असाइन गर्ने हो अन द बेसिस अफ द पोस्ट एन्ड पोजिसन द्याट क्रिएटेड। त्यसको आधारबाट हामीले चाहिँ नि ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीलाई असाइन गर्ने कुरा जुन हो त्यसलाई अर्गनाइजेसनल हायरार्की डेभलपमेन्ट इज कल्ड। इट इज आवर ड्युटी, वी मस्ट बी एबल टु वाट डु। हामी त्यो काम गर्नै सक्नै पर्छ। अनि अर्को कम्युनिकेसन प्याटर्न अर द सिस्टम डेभलपमेन्ट फर द डिपार्टमेन्ट इज कल्ड। अब हाम्रो डिपार्टमेन्ट कस्तो किसिमको कम्युनिकेसन सिस्टम अथवा प्याटर्नलाई फलो गर्ने त? यस सिस्टममा पनि हामीले भाइ बहिनीहरूले पढेर आइसक्यो होला, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा पक्कै पढ्नुपर्ने हो। एउटा हुन्छ भर्टिकल कम्युनिकेसन सिस्टम। भर्टिकल कम्युनिकेसन सिस्टममा पनि दुईटा हुन्छ फेरि, टप टु बटम, बटम टु टप भन्ने हुन्छ। जस्तै अहिले भाइ बहिनीहरू 5th सेममा पढिरहेको छ होइन। यदि हामीले 7th सेमलाई केही म्यासेजहरू पठाउनु छ, केही इन्फर्मेसन दिनु छ अथवा केही कुराहरू गर्नु छ भने यसलाई भर्टिकल त भर्टिकल नै भयो, तर इट्स कल वाट द बटम टु टप होइन कम्युनिकेसन सिस्टम। तर 5th सेमकोले यदि 3rd सेमलाई कुनै इन्फर्मेसन फ्लो गर्नु छ, पठाउनु छ, केही निर्देशन दिनु छ भने इज कल वाट द भर्टिकल बट टप टु बटम कम्युनिकेसन सिस्टम भन्छ। त्यहाँ हामीले कस्तो किसिमको सिस्टमलाई फलो गर्ने हो? भर्टिकल भने भइहाल्यो अहिलेलाई त, त्यो टप टु बटम त्यो त आवश्यकता अनुसार हो। जस्तै पुलिस अर्गनाइजेसनहरूले टप टु बटम युज गर्छ, भर्टिकल कम्युनिकेसन सिस्टमलाई फलो गर्छ। आर्मी अर्गनाइजेसन्सहरूको त्यही हो। धेरै जसो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन्समा विशेष गरी टप टु बटम कम्युनिकेसन सिस्टम अथवा भर्टिकल कम्युनिकेसन सिस्टमलाई फलो गर्छ। अनि अर्को हुन्छ होरिजेन्टल। अब हाम्रो यहाँ 3टा सेक्सन छ बिबिएमा, राइट? ए सेक्सनले बी सेक्सनसँग, बी सेक्सनले सी सेक्सनसँग अथवा हाम्रो उही लेभलको सेक्सनको बिचको कम्युनिकेसन सिस्टम त्यस्तो तयार गर्ने हो। वी अल आर द इक्वल कम्पोनेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन भन्ने सेन्समा सबैसँग एउटै लेभल सोचेर कम्युनिकेट गर्ने हो भने इज सिम्पली कल वाट द होरिजेन्टल कम्युनिकेसन सिस्टम। त्यस्तै गरी डायगनल हुनसक्छ, जुनसुकै चेन के जहाँबाट जसले पनि कम्युनिकेट गर्न मिल्ने, जसले जोसँग पनि बोल्न पाउने टाइपको त्यो एउटा प्याटर्न यदि हामीले तयार गर्छौँ भने त्यसलाई डायगनल। अब हामीले यी सब कुराहरू सुन्दै पढ्दै आएकै कुरा हो। अब यो मध्ये हामीले कस्तो टाइपको कम्युनिकेसन सिस्टम फलो गर्ने फर आवर डिपार्टमेन्ट टु रन आवर अपरेसन डिपार्टमेन्ट, यो हामीमा भर पर्छ। अरू कसैले आएर यो गरिदिने होइन, हाम्रो डिपार्टमेन्ट हामीले आफ्नै हिसाबले रन गर्न सक्छौँ। अनि अर्को सेलेक्सन एन्ड युज अफ द म्यानेजमेन्ट एन्ड द लिडरसिप स्टाइल। हामी सबैलाई थाहा छ अटोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट अर द लिडरसिप स्टाइल भन्ने छ। त्यस्तै गरी डेमोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट अर द लिडरसिप स्टाइल भन्ने छ। पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट अर द लिडरसिप स्टाइल छ। हामीले पढ्दै आएको छौँ फ्री रेन लेसिस फियर होइन स्टाइल अफ म्यानेजमेन्ट अर द लिडरसिप छ। अझ म्यानेजमेन्टमा त आजभोलि डाइरेक्टिभ स्टाइल अफ म्यानेजमेन्ट होइन, अनि अर्को एनालाइटिकल स्टाइल अफ म्यानेजमेन्ट, कन्सेप्चुअल स्टाइल अफ म्यानेजमेन्ट, सिमिलरली वाट दि बिहेभियर स्टाइल अफ म्यानेजमेन्ट। विभिन्न टाइपको म्यानेजमेन्ट त वाट टाइप अफ द म्यानेजमेन्ट स्टाइल अर लिडरसिप स्टाइल वी आर जस्ट होइन गोइङ टु फलो फर आवर डिपार्टमेन्ट, यो कुरा पनि हामी स्योर हुनु पर्यो। अर्को छ जब एनालाइसिस स्ट्रक्चरिङ। हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आएकै हो, जब डिस्क्रिप्सनको कुरा, जब स्पेसिफिकेसन आर दि मेन कम्पोनेन्ट अफ द जब एनालाइसिस, राइट? त्यसपछि जब डिस्क्रिप्सनमा कहाँ? पुतली सडकमा। अनि कुन कलेज? शङ्करदेव क्याम्पसमा। कुन क्लास हो? कुन सेमेस्टर हो? 5th सेमेस्टरमा। कुन सब्जेक्ट हो? अपरेसन म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट हो। कति बजेको समय हो? 11 बजेको समय हो। यो सम्पूर्ण कुराहरू जुन छ यो भनेको जब डिस्क्रिप्सन हो। अब यहाँ जब स्पेसिफिकेसनमा
कति पढेको हुनुपर्ने, मास्टर डिग्री अथवा एमफिल अथवा पिएचडी पढेको हुनुपर्ने, के ल्याङ्ग्वेज जानेको हुनुपर्ने, इङ्ग्लिस कम्पलसरी छ, अनि नेपाली जानेकै हुनुपर्छ, यो हुनु पर्यो। अनि अरू स्किल्सहरूमा के हुनु पर्यो त डेफिनेटली कम्प्युटर चलाउन सक्ने, नेटहरूको बारेमा राम्रो, टाइपिङ राम्रो भएको हुनुपर्ने, प्रेजेन्टेसन स्किल हुनुपर्ने, सेन्स अफ ह्युमर हुनुपर्ने, राम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर हुनुपर्ने, टोलरेट गर्न सक्ने, कतिपय विद्यार्थी रिसाएर सोध्ला कहिले के होला त्यसलाई पनि हामीले हैन म्यानेज गर्न सक्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू भनेको जब स्पेसिफिकेसन हो। इट्स जस्ट द रिक्वायरमेन्ट, द रिक्वायर्ड थिङ्स टु रन वाट द एक्टिभिटिज, ल जब स्पेसिफिकेसन। अब यो सम्पूर्ण कुरा तयार गर्ने अरू कसैले गरिदिँदैन नि, हाम्रो डिपार्टमेन्टको लागि त हामी आफूले गराउनु पर्यो। त्यही भएर यो जब डिस्क्रिप्सनको क्राइटेरियाहरू तयार गर्ने, जब स्पेसिफिकेसनको क्राइटेरियाहरू तयार गर्ने काम पनि हाम्रो हो। सिमिलरली जब इभ्यालुएसन एन्ड मेजरमेन्ट क्राइटेरिया डेभलपमेन्ट हैन पनि हाम्रो कामभित्र आयो। जब इभ्यालुएसन मेजरमेन्ट भएन भने मान्छेले लापरवाही गर्छ, काम गर्ने मान्छेले ठग्न थाल्छ। त्यसले गर्दा जब इभ्यालुएसनको क्राइटेरियाहरू मेजरमेन्टहरू तयार गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट, अहिले नै भनौँ न हामीले अहिले यो लाइक कति समयमा सिद्ध्याउने, 6 महिनाको, यो इज द 6 मन्थ प्रोजेक्ट के, यो 6 महिनाको प्रोजेक्ट हो अथवा 1 वर्षको प्रोजेक्ट हो अथवा कति समय त्यो प्रोजेक्टहरू हुन्छ। कन्ट्र्याक्टिङ, हामीले अब त्यो टिचर चाहियो अथवा कुनै स्टाफ चाहियो, हामीले कन्ट्र्याक्टमा लिएर आउने कि के गर्ने, त्यो कुराहरू होला। अब हाम्रो स्टाफ कुनै बिरामी छ अथवा केही छ भने आउटसोर्सिङ गर्ने, अरू कुनै कम्पनीबाट लिएर आउने। अब आउटसोर्सिङमा मेटेरियल आउटसोर्सिङ हुनसक्छ, मेसिनरी आउटसोर्सिङ हुन सक्यो, मेन पावर आउटसोर्सिङ हुन सक्यो। यी सम्पूर्ण कुराहरूको प्रोभिजन्सहरूको, यी सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने गराउने काम चाहिँ नि हामी अपरेसन म्यानेजरको हो। दे अल आर कम अन्डर दि अर्गनाइजिङ फङ्सन्स। यहाँ अर्गनाइजिङ फङ्सन भने यो हो भनेर गफ छाट्ने होइन, हामीले फङ्सन लेख्ने हो, एक्टिभिटिज लेख्ने हो। अर्गनाइजिङ फङ्सनभित्र के चिज हामीले गर्छौँ एज अ हेड अफ दि अपरेसन डिपार्टमेन्ट, त्यो कुरालाई हामीले लेख्नु पर्यो यसभित्र। एन्ड सिमिलरली थर्ड फङ्सन हेयर इज वाट द कन्ट्रोलिङ फङ्सन्स, जसतिर कस्ट एन्ड प्राइसेसको कुराहरू छ। अब कन्ट्रोलिङ भने के त, कस्तोलाई हामीले पढ्यौँ त भन्दा, if actual figures are deviated from the planned or the stated figure, exploring the reasons of having such a differences, we have to take certain sorts of the action that simply called controlling. हामी सानोमै यो पढे। अब यो गफ लेख्ने यहाँ होइन, यो अहिले यहाँ लेख्न आवश्यक छैन क्या, त्यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। अब यहाँ के हो त भन्दा, हामीले कस्ट इस्टिमेट गरेका थियौँ प्रोडक्टको लागि, यति कस्टमा प्रोडक्ट बनाउने भनेको थियो, त्योभन्दा कस्ट बढी लाग्यो या कम लाग्यो, वाइ एक्चुअल कस्ट इज डेभिएटेड फ्रम द प्लान कस्ट, what may be the reason, though we have to take certain sorts of the action analyzing the having such a differences, right? त्यसको इन्फर्मेसन्सहरू पत्ता लगाएर त्यसमा हामीले एक्सन लिन सक्नु पर्यो। अनि अर्को प्राइस, हामीले यतिमा बेच्ने, यति प्राइस राख्ने भनेर सोचिरहेको थियौँ, प्लान गर्दा त्यसरी प्लान गरेका थियौँ, बट एक्चुअल प्राइस इज जस्ट डेभिएटेड फ्रम द प्लान वान, देन वाइ एक्चुअल प्राइसेस आर डेभिएटेड फ्रम द प्लान प्राइसेस, so we have to take certain sorts of action that's simply called controlling here, pricing controlling भनिन्छ। त्यस्तै गरी क्वालिटीमा हुन सक्यो, मेटेरियलमा हुन सक्यो, यति मेटेरियल मगाउने भनेको थियो बढी मगाइयो कम मगाइयो, अथवा यो क्वालिटीको मेटेरियल मगाउने भनेको थियो त्योभन्दा कम क्वालिटीको अथवा बढी क्वालिटीको मगाइयो, कारण के हो। त्यस्तै गरी मेन पावरको कुराहरू हुनसक्छ, कति टेक्निकल मेन पावर कति युज गर्ने, थ्योरिटिकल्ली होइन स्किल मेन पावर कति युज गर्ने, अनस्किल मेन पावर कति युज गर्ने, त्यो अनुसारको किन फरक पर्यो। मेसिनरी टेक्नोलोजी, एडभान्स टेक्नोलोजी युज गर्ने अथवा लोकल टेक्नोलोजी युज गर्ने, त्यसमा किन फरक पर्न गयो। सिस्टम प्रोसेस प्रोसिड्युर्सहरूमा किन चाहिँ चेन्ज आयो, फरक पर्यो, त्यसको कारणहरू पत्ता लगाएर एक्सन जुन लिनुपर्छ त्यो भनेको कन्ट्रोलिङ फङ्सन्स हो। इट इज द ड्युटी अफ एन अपरेसन म्यानेजर, एज अ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट वी हेभ टु कन्ट्रोल or we must be able to control on such a issues के ती कुराहरूमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो। अर्को फङ्सन्स छ बिहेभियर फङ्सन्स। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिइहालौँ, नेपालमा बिहेभियर फङ्सन्सलाई फङ्सनको रूपमै लिँदैन। यो पनि फङ्सन्स हो र यसलाई पनि केही गर्नुपर्छ र भन्ने जस्तो थट राख्छ। हालाकि हामी कोर्स चाहिँ नि पढिरहेछौँ, फेरि अर्गनाइजेसन बिहेभियर जस्तो कोर्सहरू पढिरहेको हुन्छौँ है, साइकोलोजी जस्तो कोर्सहरू पढिरहेको हुन्छौँ, तर बिहेभियर फङ्सन्स हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यति महत्त्व दिएको अपरेसन म्यानेजरहरूले देखिँदैन। तर यो मलाई लाग्छ पर्सनल्ली इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स, इज अ भेरी सेन्सिटिभ फङ्सन्स। यो इम्पोर्टेन्ट मात्र होइन, बहुतै सेन्सिटिभ फङ्सन्स हो। As a head of the department, we must be able to read the behavior of the employees.
or we must be able to control the behavior of the employees who are working with us. हामीसँग जो काम गरिरहेका वर्कर्सहरू छ उनीहरूको बिहेभियरलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो. And understanding and controlling behavior is not the easy job. केलाई बिहेभियर भनिन्छ? कुनै बिहेभियर भन्ने त कुनै एउटा टर्म होइन नि, यसभित्र त यो त कन्ट्रास्ट वर्ड भन्छ नि, यो त धेरै कुरा मिलेर बिहेभियर भएको छ. जस्तै यहाँ बिहेभियर हुनको लागि के हुनु पर्यो? त्यो व्यक्तिको एटिट्युड कस्तो छ, त्यो एटिट्युड बिहेभियरभित्र पर्छ. त्यो व्यक्तिको बिलिभ सिस्टम के छ, त्यो बिलिभ सिस्टम उसको बिलिभ गर्ने कुरा पनि बिहेभियरभित्र पर्छ. त्यो व्यक्तिको पर्सेप्सनको कुराहरू पर्छ त्यही बिहेभियरभित्र. त्यसको पर्सनालिटी पर्छ बिहेभियरभित्र. ओके, त्यसको चाहिँ नि इमोसन्सहरू बिहेभियरभित्र पर्छ. उसको भ्याल्यु सिस्टम जुन छ, नर्म्सहरू कस्टमहरू जुन छ त्यो पनि बिहेभियरभित्र पर्छ. उसको लर्निङ एटिट्युड अल्सो कम्स अन्डर द बिहेभियर फङ्सन्स, राइट? त यो सम्पूर्ण कुरालाई बिहेभियर भन्ने हो. द्याट्स वाइ बिहेभियर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ बिहेभियर इज नट अ इजी जब. तर पनि इट सुड बी परफर्म. तर यो त हामीले गर्नै पर्छ, यसलाई त कुनै चान्सै छैन नगरिकन. त्यसको लागि हामीले 3टा म्यानेजमेन्ट फङ्सनलाई व्यवहारिक रूपमा बुझ्नुपर्छ. पहिलो भनेको इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, दोस्रो इफेक्टिभ मोटिभेसन एन्ड इफेक्टिभ लिडरसिप. The 3 management functions, 3 basic management functions are very important to control the behavior of the workers who are working with us. अब कम्युनिकेसन स्किलको कुराहरू गर्दाखेरि यदि हामीले सही तरिकाले कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ, हामी राम्रो तरिकाले हाम्रो इम्प्लोइले बुझ्ने सेन्सबाट यदि हामीले if we are able to deliver our sentence, if we are able to deliver what the message to our the workers, त डेफिनेटली यसले हाम्रो कन्फ्युजन कम गर्छ. यसले कन्ट्रोल, त्यसै पनि बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्न सहयोग गर्छ. तर अकमकियो, कन्फ्युजन भयो, कन्फिडेन्स देखिएन भने यसले प्रब्लम क्रिएट गर्छ. त्यही भएर कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आर्ट. कम्युनिकेसन फेरि अहिलेसम्म मलाई लाग्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनी अब कसैले लिएको भए अलग कुरा हो. हामीले कसैले ट्रेनिङ लिएका छौँ कम्युनिकेसनको लागि? लिएको छैनौँ भने हामीले सिरियसली सोच्यौँ जस्तै मैले चाहिँ यो कम्युनिकेसन स्किल मैले डेभलप गर्नुपर्छ, म कसरी बोल्ने हो यसको लागि मैले सोच्नुपर्छ यसको बारेमा. यस्तो कुराहरू हामीले कहिले सोच्यौँ? धेरै भए उही पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको कुरा धन्न अब बिबिएमा त्यही भए पनि गराउँछ, त्यो अलिअलि ठिकै हो. तर पनि हामीले कम्युनिकेसन्सको लागि धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ. विशेष गरी 4वटा कुरा छ कम्युनिकेसनमा. एउटा कुरा कम्प्लिट फर्म अफ द सेन्टेन्सेस हो कि हामी सेन्टेन्सहरू जहिले पनि कम्प्लिट बोल्नुपर्छ, इन्कम्प्लिट बोल्नु भएन. वर्ड्सहरू 2टा अर्थ लाग्ने टाइपको हुन्छ नि, डबल मिनिङ वर्ड्सहरू युज गर्नु भएन कम्युनिकेसन्सको लागि. दोस्रो कुरा हो बडी ल्याङ्ग्वेज. आवर बडी मस्ट म्याच विथ द सेन्टेन्सेस द्याट इज टु बी डेलिभर्ड. ओके, सेन्टेन्स एकातर्फ छ, बडी स्ट्रक्चर अर्कैतिर छ. कहिले कहिले हुन्छ नि प्रेजेन्टेसनमा देखिन्छ कि. थ्याङ्क यू भेरी मच रेस्पेक्टेड सर एन्ड डियर फ्रेन्ड. Especially, I'm very much thankful to the teacher for giving such a wonderful opportunity to present and in front of my friend. अब यो भन्दा त वन्डरफुल भनिरहेछ. I'm very happy to present भनिरहेछ. तर फेसमा हेर्नुपर्छ 27वटा गाँठा छ, टेन्सन छ, स्ट्रेस देखिया छ. It's not the way. Your body, your expressions not match with the sentences that delivering. Okay, you are delivering or you are going to deliver. कस्तो भद्दा देखिन्छ होला सोचौँ न. शब्द एकतिर छ, एक्सप्रेसन्स अर्कैतिर छ. त्यही भएर बडी ल्याङ्ग्वेज मस्ट म्याच. त्यसै गरी अर्को स्केल अफ भोइस. हामी कुन स्केलबाट बोल्ने हो त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ. कतिको चिच्याउने हो ठाउँ र परिस्थिति अनुसार वी मस्ट बी एबल टु एडजस्ट आवर द स्केल अफ भोइस, राइट? हामी त्यो एडजस्ट गर्न सक्नु पऱ्यो. यदि गर्न सकेन भने त्यसले अर्कै अर्थ लगाउँछ फेरि. त्यसले गर्दा त्यो चिजलाई, जस्तै हामी आन्दोलनमा जानु छ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नु छ, त्यहाँ गएर भन्दाखेरि जिन्दाबाद मुर्दाबाद यस्तो अर्थ लाग्छ? लाग्दैन भने. त्यही भएर एउटा लेभल अफ अर द स्केल अफ भोइस भन्छ. अनि अझै एउटा छ टाइमिङ अफ द वर्ड्स भन्छ. वर्ड्सको टाइमिङ कति छिटो बोल्ने, कति ढिलो बोल्ने, यी सब कुराहरू छन् यस कम्युनिकेसनभित्र, इफेक्टिभ कम्युनिकेसनभित्र. अब यो यस्तो अनलाइनमा यो सबै कुरा भनेर सम्भव हुँदैन. यो क्लास भएकोमा प्र्याक्टिकली गरेर देखाउने थिएँ कतिपय कुराहरू. तर कम्युनिकेसन स्किल हामीले डेभलप गर्नै पर्छ. हामी जति नै सर्टिफिकेट राम्रो बनाऊ, हामी चाहे जुनसुकै पोस्ट पोजिसनमा पुगौँ, जे गरौँ, तर इफ वी डोन्ट ह्याभ वाट द इफेक्टिभ कम्युनिकेसन स्किल, त वर्थलेस. वान डे वी विल फायर. ओके,
हामीलाई निकालेर फालिदिन्छन् एक दिन, हामी फालिने छौँ। त्यही भएर यो कुराहरू पहिले सोच्नुपर्छ। कम्युनिकेसन इज द आर्ट अफ एक्सप्रेसिङ द थिङ्स भन्छ। एउटा कसरी एक्सप्रेस गर्ने, एक्सप्रेसिङ द हार्ट, त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को छ इफेक्टिभ मोटिभेसन। मोटिभेसन बहुत इम्पोर्टेन्ट चिज हो। हामी सबैले जानेका छौँ ह्याप्पी वर्कर्स आर द प्रोडक्टिभ वर्कर्स। इफ पिपुल आर नट ह्याप्पी विथ अस, if working staff are not happy with us, then definitely it's very difficult us to run our activities in days to come. हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिज अगाडि बढाउन सकिँदैन। That's why we must be able to make them happy, okay, motivating them. विभिन्न सेन्सबाट होला, अब त्यो विभिन्न तरिकाबाट होला, त्यो त अलग कुरा भयो। त्यही भएर मोटिभेसन स्किल हामीले जान्नुपर्छ। अर्को छ इफेक्टिभ लिडरसिप। ध्यान राख्नुपर्ने, लिडर्स दे ट्राई टु क्याप्चर द माइन्ड अफ द फलोअर थ्रु देयर ओन आइडियोलोजी। यो शब्दलाई याद राख्ने, खालि लिड गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै लिडर भने होइन भने, लिडर्स बाई देयर ओन आइडियोलोजी, प्रिन्सिपल, थ्योरी। त्यसैले गर्दा जुन लिडर्सहरू छ तिनीहरूको अन्डरमा गएको मान्छेले थाहा नै पाउँदैन हाउ we are being or they are being used भन्ने नै थाहा हुँदैन उनीहरूलाई। जस्तै म कुनै म्यानेजरको अन्डरमा काम गर्दैछु भने मलाई थाहा हुन्छ हाउ आई एम बिङ युज बाई द म्यानेजर। बट इफ आई एम वर्किङ अन्डर द वाट द लिडर्स, आई डोन्ट नो हाउ आई एम बिङ हियर युज बाई लिडर। मलाई थाहा नै हुँदैन। आई एम टोटल्ली क्याप्चर्ड बाई वाट हिज हर आइडियोलोजिकल थिङ्स अथवा आइडियोलोजी। त्यो त्यसको क्यापासिटी हो हेर। त्यही भएर हामीले लिडरलाई राम्रो भनौँ नराम्रो भनौँ, त्यो त अब कसैलाई मन पर्ला कसैलाई मन नपर्ला। सबै व्यक्ति लिडर पनि होइन। कुनै जमातको लागि भएको लिडर अर्को जमातको लागि लिडर नहुन पनि सक्छ। तर लिडर हुनको लागि आइडियोलोजी, आफ्नो फिलोसफी हुन आवश्यक छ। मलाई एउटा 2011 मा हाम्रो पाकिस्तानमा मरेर गयो नि हाम्रो के अरे एउटा थियो नि लिडर, के अरे मलाई कस्तो नाम नआएको, बिन लादेन। त्यो बिन लादेनको एउटा भनाइ मलाई बडा मन पर्थ्यो कि, बडा टच गर्ने। हालाकि त्यो बिन लादेन मन परे होइन कि उसको एक्टिभिटिज मलाई कहिले पनि मन परेन, तर उसको बारेमा पढ्दाखेरि मैले भेटाएको थिएँ है। उसले के भन्थ्यो भने आई एम एक्सपेक्टिङ 100 literate people rather than the thousands or the lakhs of what illiterate people in my group. उसले त्यस्तो कुराहरू गर्थ्यो क्या। उसले के भन्थ्यो भने इलिटरेटलाई ल्याउन बहुतै सजिलो छ, बट इट इज भेरी डिफिकल्ट टु रिटेन देम फर एभर भन्थ्यो क्या उसले। इलिटरेट मान्छेलाई झुक्क्याएर कुनै भ्रम देखाएर ल्याउन बडा सजिलो छ, तर सधैँ उनलाई राख्न रिटेन गर्न चाहिँ बडा गाह्रो छ भन्थ्यो। तर लिटरेट पिपुल आउँदै आउँदैन, आयो भने जाँदै जाँदैन। What a beautiful concept he had. सोचौँ न कस्तो सोचेको होला। त्यही भएर त हेरेन न, बिन लादेनको पछाडि लाग्नेहरू ठुलो जमात थिएन भने, सानो जमात थियो। तर व्यक्तिहरू त्यसको पछाडि लाग्ने फलोअर्सहरू यदि हामीले हेर्ने भने डक्टर्स, इन्जिनियर, राम्रै लेभलमा राम्रो पढेका बुझेका त्यस्ता व्यक्तिहरू खास गरी बिन लादेनको पछाडि थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको नोटिस गरिएछ नि, एउटा 45 मिनटको भिडियो छ 2001 मा त्यो ट्विन्स टावरमा अट्याक गर्दाखेरिको भिडियो छ। एकचोटि हेर्नु न, त्यो 4 जना इन्जिनियर थिए त्यो एरोप्लेन हाइजेक गर्नेमा। अब इन्जिनियर के आफ्नो व्यक्तिगत पेट पाल्न नसक्ने थियो होला नि त, कस्तो किसिमको थट त्यो भने, कस्तो तरिकाले घुसाएर दियो होला। आफ्नो जीवन पनि बर्बाद है, अरू पनि सबलाई मार्न दे आर रेडी क्या। त्यही भएर लिडर्स दे ट्राई टु क्याप्चर द माइन्ड अफ द फलोअर्स थ्रु देयर ओन आइडियोलोजी भन्छ। यो शब्दलाई ख्याल गरिराख्ने। इफ वी have such an ability as leaders do, that definitely we can control the behavior of the workers who are working with us. That's why effective leadership is also very important. What functions of management to control the behavior of the employees. हाम्रो इम्प्लोइहरुको बिहेभियरलाई जबसम्म हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं, जबसम्म हामीले बुझ्न सक्दैनौं, त्यति बेलासम्म हामीले एउटा इफेक्टिभ इन अ वे अर्गनाइजेसनलाई अहिलेको कम्पिटिटिभ मार्केटमा अगाडि बढाउन सक्दैनौं भने, त्यसले गर्दा हामीले त एउटा रेगुलर एउटा इम्प्रुभमेन्टको लागि, कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको लागि we must be able to control the behavior of the employees who are working. त्यसको लागि
communication, motivation, and leadership are the important functions of management. यसलाई व्यवहारिक तरिकाले सोच्नु पर्यो। फेरि यो थ्योरिटिकल्ली घोकेर हुँदैन, हामीले त्यो प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा पढे जस्तो कन्सेप्ट थ्योरी घोकेर लिडर्स आर बर्न, लिडर्स आर मेड, अब यस्ता गफहरू गर्न मात्रै भएन। what we have to do as a manager, how we have to think like leader, त्यो चिज हामीले जान्नु पर्यो। मोटिभेसन थ्योरी पढे जस्तो, कन्सेप्ट थ्योरी पढे जस्तो, मास्लोको के अरे निड हायरार्की थ्योरी भनेको छ, 5 वटा त्यो जबरजस्ती घोकिया छ, यस्तो भने व्यवहारिक जान्नु पर्यो, व्यवहारिकता थाहा पाउनु पर्यो। अब ती कुराहरू यदि हामीले जान्न सक्यो भने डेफिनेटली वी क्यान कन्ट्रोल द बिहेभियर अफ द वर्कर्स अर द इम्प्लोइज। यो बहुत ही च्यालेन्जिङ, बहुत ही सेन्सिटिभ फङ्सन्स हो अपरेसन म्यानेजरको है। त्यस्तै गरी अर्को छ मोडेलिङ फङ्सन्स, यसलाई मोडेल फङ्सन्स पनि भन्दा हुन्छ। मोडेलिङ फङ्सन नथिङ इज जस्ट द एप्रोचेस अर द मेथड द्याट आर युज टु सिम्प्लिफाई द कम्प्लेक्सिटिज एट द वर्क प्लेस भन्छ। हामीलाई जब गाह्रो काम आइपर्छ त्यसलाई सजिलै सल्भ गर्नुपर्ने जति बेला हुन्छ त्यति बेला हामीलाई मोडेल्सहरू चाहिन्छ अथवा मेथड्सहरू अर एप्रोचेस वी मस्ट ट्राई टु फलो। So as an operation manager, following an operations models are to be understood and used as per the requirement भन्छ। त्यो लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल भन्ने छ, हामी 5औं च्याप्टरमा यही लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेलहरूको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। हामी डिटेलमा पढ्छौँ 5औं च्याप्टरमा। अनि अर्को क्युइङ मोडेल भन्ने छ, यसलाई वेटिङ लाइन मोडेल पनि भन्छ। हामीले 3rd च्याप्टरको लास्टमा यो क्युइङ मोडेल के हो यसको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। न्युमेरिकल नै छ, क्याल्कुलेसन नै गर्छौँ। त्यस्तै गरी इन्भेन्टरी मोडेल्स भन्ने छ, हामी 7औं च्याप्टर पढ्दा इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल भन्ने भित्र यो सम्पूर्ण इन्भेन्टरी मोडेल्सहरूको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। त्यस्तै गरी कन्ट्रोल चार्ट मोडेल भन्ने छ, यो 8औं च्याप्टर हाम्रो लास्ट च्याप्टर हो। 8औं च्याप्टर पढ्दाखेरि डिटेलमा हामी यसको न्युमेरिकल, यसको चार्ट्सहरू छ, वाल्टर एस ए वाटले 1924 मा डेभलप गरेको कन्सेप्टहरू छ, त्यो कन्सेप्टहरू हामी पढ्नेछौँ। 5 डिफ्रेन्ट चार्ट्स आर देयर, मेन चार्ट, रेन्ज चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट एन्ड सी चार्ट कल, राइट। त्यो सबै हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। एन्ड नेटवर्किङ मोडेल एन्ड सिमुलेसन मोडेल्स आर नट हियर इन आवर कोर्स, राइट। यो मास्टर डिग्रीमा एमबिए पढ्दा डेफिनेटली अपरेसन म्यानेजमेन्ट भित्रै नेटवर्किङ मोडेल र सिमुलेसन मोडेलहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नेछौँ। अब अहिले हाम्रो बिबिएमा राखेको छैन, तर अब यहाँ मोडेलको कुरा गर्दा मैले राख्नु पर्यो। अलिकति मैले एउटा सानो इक्जाम्पल, हेलो मेरो आवाज त आछ नि हैन? ओके, यहाँ कसले फोन गर्यो कि त्यही भएर मैले एकछिनलाई एकछिन है, म 1 मिनेट लिन्छु है। ओके, एनिवे मिस कल हाने रहेछ, ठिकै हो, कसले हाने। म एउटा इक्जाम्पल भन्छु है त, एकदम राम्रोसँग सुन्नु है। सुरुमा मैले साइकल चढाउँदा कसरी सिकेँ मैले त्यो कुरा भन्छु। सुरुमा मैले साइकल डोर्याउन सिकेँ हो, हिँडाल्न कि लतार्न, पहिला त्यो सिकेँ। सिकिसकेपछि मैले साथीलाई बोलाउँथेँ, ए पछाडि समात्दिन भन्थेँ, अनि मेरो माथिबाट खुट्टा पुग्थेन, म फुच्चे मान्छे। अनि त्यो कैँची भन्छ क्या, खुट्टा चिराएर नि त्यो बिचबाट छिराएर चलाउने, कैँची चलाउने भन्थ्यो, तराईतिर विशेष गरी त्यस्तो भन्छ। अनि त्यो छिराउँथेँ, अनि साथीलाई समात्दै समात्दै भन्थ्यो, उसले समात्दा समात्दै घरिघरि छोडिदिन्थ्यो, लड्ने, चोटपटक पनि लाग्यो, गर्दा गर्दै साइकल चलाउन सिकेँ। त्यस्तै गरी मैले मोटरसाइकल चलाउन सिक्दा कसरी सिकेँ त, त्यो कुरालाई पनि थोरै मैले यहाँ लिएर ल्याएँ। म भैरुवामा थिएँ, मभन्दा अल्को मेरो साथी, ब्याचलरसँगै पढेको साथीले मोटरसाइकल लिएर आएको थियो। पहिलोचोटि उसले मलाई अगाडि राख्यो, ल तिमीलाई आज म मोटरसाइकल चलाउन सिकाउँछु भने एउटा चौरमा लिएर गएको थियो। टाढा हेर भन्यो, पहिला ह्यान्ड ब्रेक यो हो, लेग ब्रेक यो हो, यो यस्तो हो उस्तो हो, उसले मलाई सिकायो। अनि सुस्त 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 1-2 पाली त लडेँ, चोटपटक पनि लागेकै थियो, गर्दा गर्दै मैले मोटरसाइकल चलाउन सिकेँ। कि सेम एप्रोच क्यान आई युज टु भन्यो न, एउटा के अरे फ्लाइ द फ्लाइट, कि मैले फ्लाइट उडाउनलाई पनि, जहाज उडाउनलाई पनि कि मैले त्यस्तै किसिमको एप्रोचलाई युज गर्न सक्छु र? ए यार त्यो पङ्खा यार तल उसमा समातेर धकल्दैन यार, म जहाज उडाउँछु, क्या नआए त नेभर। त्यसको लागि के हो त भन्दा सिमुलेसन मोडेल युज गर्नु पर्यो। द आर्टिफिसियल इन्भाइरोमेन्ट इज क्रिएटेड इन अ रूम विच इज भेरी मच सिमिलर टु द एक्चुअल इन्भाइरोमेन्ट। थ्योरिटिकल नलेज, टेक्निकल नलेज हैन त्यहाँ दिइन्छ। पहिला को पाइलटको रूपमा उसलाई उडाउन सिकाइन्छ, अनि बल्ल फाइनल्ली पाइलट भएर जहाज उडाउँछ। र सिमुलेसन्स भनेकै के हो त भन्दा एक किसिमको एउटा ट्रेनिङ हो, एउटा प्र्याक्टिस हो।
हैन एउटा आर्टिफिसियल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो आर्टिफिसियल एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर एक्चुअल जस्तै ट्रेनिङ दिने हो जसलाई हामीले सिमुलेसन्स भन्छौँ अब यो हाम्रो ब्याचलरमा अहिले छैन नभए पनि हामीले बुझिराख्दा राम्रो भयो यो कुराहरू त दिज आर दि मोडेलिङ फङ्सन्स अहिले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भनौँ ल एउटा क्वेसन सल्भ गर है भनेर मैले एकैछिनलाई सपोज गरेँ एउटा दिएँ म्याक्स लेखेँ म्याक्स जेड भनेर लेखेँ अनि इक्वल्स टु 2x1 + 5x2 अब्जेक्टिभ इक्वेसन यो सेट गरेँ तल सब्जेक्टेड टु अथवा सब्जेक्टिभ इक्वेसनमा x1 + x2 इज इक्वल्स टु 5 लेखेँ अनि अर्को 2x1 + 4x2 इज इक्वल्स टु मैले 10 लेखेँ ल भाइहरू यसलाई सल्भ गर न भाइ बहिनी यसलाई सल्भ गरेर मलाई देखाउ न भने मैले भने इट इज भेरी इजी यु टु सल्भ आउट इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन सल्भ सेकेन्डलाई तिमी सल्भ गर्छौ मल्टिप्लाई गर्छौ होइन निकाल्छौ x1 x2 को भ्यालु आयो अनि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सेट गरिदियो आन्सर आइहाल्यो but suppose there are the 10 different equation given and 10 different variable in each equation given it's almost impossible to get answer of what answer from x1 to x10 हामीलाई 10 वटा इक्वेसन दिएको छ 10 वटा भेरिएबल हरेक इक्वेसनमा छ भने can we get answer of x1 and x1 to x10 easily no at that time the यो हाम्रो के अरे सिम्प्लेक्स टेबल भन्ने छ हामी 5 च्याप्टरमा पढ्नेवाला छौँ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेलभित्र त्यो टेक्निकलाई पढेपछि डेफिनेटली होला आधा घन्टा एक घन्टा लाग्ला तर जतिसुकै इक्वेसन होस् हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ हो यस्तोलाई भन्छ मोडेल्स यस्तोलाई भन्छ अप्रोचेस अर द methods the methods or the approaches are used to simplify the complexities at workplace भने त्यो though as a head of the department if we don't have such a knowledge of applying models and to solve the complexities so it's really tough in days to come to run our activities हामीले यो बहुतै बुझ्नु पर्ने कुराहरू हो okay though these are the functions of what the operations management जसभित्र 5 वटा फंक्सन रहेछ ध्यान राख्नु है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले बहुत इम्पोर्टेन्ट अनि यो फंक्सन्सलाई बुझ्नु भनेको हामीले धेरै कुरा अरु बुझ्नु हो मैले एउटा सानो टपिक छ अझै एउटा यो सानो यो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीज अफ अपरेसन म्यानेजर भनेको छ यसलाई हेरौँ त यो सबै हामीले पढिसक्यो अब यहाँ नयाँ कुरा केही पनि छैन खाली नाम मात्रै मैले त्यहाँ राखिदिया हो सबै एउटै कुरा हो जस्तै पर्चेजर रोल्स पर्चेजिङ प्रोडक्सन इक्विपमेन्ट एन्ड मेटेरियल्स यो फंक्सन्स भने पनि भयो रोल भने पनि भयो अनि डिजाइनर्स रोल डिजाइनिङ प्रोडक्सन प्रोसेस अघि हामीले प्रोसेसको प्लानिङमा कुरा गरिसकेका छौँ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस डिजाइनको कुरा हामीले प्लानिङ उसमा गरिसकेका छौँ इस्टाब्लिसिङ वर्क स्ट्यान्डर्ड्सहरुमा हामीले के अरे अर्गनाइजिङ फंक्सन्सभित्र वर्क स्ट्यान्डर्ड्सहरु तोक्नुपर्छ भनेकै छ प्रोडक्सन वर्कहरु यी सब कुराहरू भनेको हाम्रो डिजाइनिङ रोल हो अथवा डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ यो रोल सोल भनेर लेखिराख्नु पनि पर्दैन अनि अर्को सेलेक्टर्स रोल जस्तै लोकेसन सिलेक्सनको कुराहरू होला लेआउट सिलेक्सन अफ द डेभलपमेन्टको कुराहरू होला हैन स्टाफ सिलेक्सन्सको कुराहरू होला ती सबै कुराहरू आउने नै भइहाले त्यसै गरी प्लानर्स रोल क्यापासिटी प्लानिङको कुरा प्रोडक्सन प्लानिङको कुरा शेड्युलिङका कुराहरू यी सबै कुराहरू प्लानर्सको रोल भित्र आउने कुरा त्यो रोल पनि हामीले प्ले गर्नु पर्यो रोल भन्नु अथवा एक्टिभिटिज फंक्सन्स यो सबै भन्नु एउटै एक्जाममा आउँदा कि त फंक्सन्स आउने हो कि रोल आउला जे भने पनि एउटै कुरा लेख्दा हुन्छ कि यसमा कुनै फरकै छैन त्यो त्यस्तै गरी कोअर्डिनेटिङ रोल जस्तै सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट हामीले लास्टमा यही च्याप्टरमा हामीले लास्टमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ सप्लाई चेनभित्र 3टा कुराहरू हुन्छ सप्लायर म्यानेजमेन्ट अपरेसन म्यानेजमेन्ट एन्ड मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट त्यहाँनिर हामीले कोअर्डिनेटिङ रोल प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू भइ नै हाल्यो त्यस्तै गरी कन्ट्रोलिङ रोल जस्तै मेटेरियल कन्ट्रोलको कुराहरू मेन पावर कन्ट्रोलको कुराहरू प्रोडक्सन क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू अघि हामीले मेसिनरी कन्ट्रोलका कुराहरू पनि गरिरहेको थियौँ ती सबै कुरा कन्ट्रोलिङ रोलभित्र आए त्यस्तै गरी म्यानेजिङ रोलमा इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टको कुरा मेन्टेनेन्स म्यानेजमेन्ट यो फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट कति छ म्यानेजमेन्ट रोल हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने कुराहरूमा ती कुराहरू आइहाले जस्तै क्वालिटी म्यानेजमेन्ट बजेटिङ फाइनान्सियल म्यानेज सब कुराहरू चाहिँ नि म्यानेजिङ रोलभित्र आए त्यस्तै गरी मोनिटरिङ रोलभित्र मेजरमेन्ट एन्ड मोनिटरिङ अफ द प्रोडक्टिभिटी क्यालकुलेसन गर्ने कुराहरू त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू बढ्यो बढेन के भयो त्यसको एनालाइज गर्ने कुराहरू मोनिटरिङ रोलभित्र आए त्यस्तै गरी रिलेसनल रोलभित्र इन्डस्ट्रियल रिलेसन अथवा लेबर रिलेसन भन्छ स्टाफ रिलेसन जे भनौँ वर्कर्स रिलेसन भनौँ यो रिलेसन मेन्टेन गर्ने
वर्कर्स स्टाफसँग मात्रै होइन पब्लिकहरूसँगको रिलेसन मेन्टेन गर्ने कुराहरू पनि हामी अपरेसन म्यानेजरको रोलभित्र पर्छ। यहाँ विशेष गरी यहाँ जति कुरा पनि गरिरहेको छ यो अपरेसन म्यानेजरको सेन्सबाट कुरा गरिरहेको छ है। हामीले एज अ अर्गनाइजेसन एज अ होलको म्यानेजरको रूपमा होइन भने एउटा डिपार्टमेन्टको हेडको रूपमा दिज आर दि रोल्स के एसाइन अथवा डिस्कस्ड है। यो कुरालाई हामीले ध्यान राख्नु पर्यो। ओके, म यहाँभन्दा अगाडि नजाउँ किनभने बढी हुन्छ है। हामीले 2-3टा टपिक आजको क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अहिलेलाई फर्मल्ली क्लासलाई चाहिँ यहीँनिर रोक्न चाहेँ मैले, तर अलिकति म समय लिन्छु। हाम्रो एटेन्डेन्स म फेरि लिने गर्छु, 2चोटि एटेन्डेन्स लिने गर्छु मैले। अहिले हाम्रो क्लासमा 28 जना देखाएको छ। अघि मैले एटेन्डेन्स लिँदाखेरि जम्मा 24 जना थियो, त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला म एटेन्डेन्स लिइहालौँ। मलाई के लाग्छ भने एटेन्डेन्स अब भरसक कसैको नछुटोस् भन्ने चाहन्छु कि, त्यसले गर्दा एटेन्डेन्स सिट डाउनलोड गरिदिइहालौँ। सायद डाउनलोड भनेर देखाउँथ्यो, यहाँ देखाउँथ्यो नि त। ओके, अनि कोर्सहरू त सबै सब्जेक्टको सुरु भयो है, सबै पढ्न सुरु भयो होला। के भइरहेछ अलिकति इन्फर्मल कुरा गरौँ न। मेरो आवाज त आछ नि होइन? सुन्न त सुनेको छौ नि? ओके ओके ओके, सबै कोर्सहरू सुरु भयो है, सबै सब्जेक्टहरू? छैन सर, भएको छैन सुरुवात? बाँकी छ। कुन बाँकी छ र? सोसियोलोजी स्टार्ट भएको। ए ए ए ए ओके ओके, ठिक छ। हाम्रो यो अपरेसन म्यानेजमेन्टमा त कस्तो छ भने मैले अघि अस्ति पनि भनिहालेँ होइन, बडीमा 35 मार्क्सको न्युमेरिकल अथवा बडीमा 35 मार्क्सको थ्योरी, 25 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ आउट अफ 60 है। त्यसले गर्दा हामीलाई पढ्न बहुतै सजिलो छ, एकदमै रमाइलो पनि छ। बेसिक कन्सेप्टहरूलाई हामीले डिटेलमा पढ्दै जाउँ, कन्सेप्टहरू सबै टच गरेर जाउँ। म मेरो तर्फबाट जति सक्छु म सहयोग गरिहाल्छु। अनि पहिल्यै मैले नोटहरू प्रोभाइड गरिहाल्ने हुनाले भाइ बहिनीहरूले पनि एकचोटि सर र आज के पढाइ भयो भन्ने कुरा एकचोटि सर र हेड दिँदै जाउँ। अनि पछि कसैको छुटेको रहेछ केही रहेछ भने डेफिनेटली आइ एम हियर टु सपोर्ट यु अगेन। केही कुराहरू कहिले हुन्छ नि अप्ठ्यारो परेर त्यस्तो भएको कुराहरू, नबुझेको कुराहरू मलाई जतिचोटि सोद्धा पनि हुन्छ। अब अहिले पो म यता तनहुँतिर आएको छु। अब यो भनौँ न लकडाउन खोल्ने बित्तिकै त म काठमाडौँ हुन्छु। काठमाडौँ गएर त नेट पनि एकदमै स्ट्रङ छ त्यहाँ, अनि पढाउने पनि समस्या केही पर्नेवाला छैन। बोर्डहरू छ। न्युमेरिकललाई हो मलाई अलिकति सोच्नु पर्यो, किनभने लामो लामो न्युमेरिकल छ क्या। त्यो सिम्प्लेक्स टेबलहरूदेखि लिएर त्यो के अरे ऊ छ नि यता ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने छ, असाइनमेन्ट भन्ने छ, लामो लामो क्यालकुलेसन्सहरू छ। अब त्यो यस्तो कहीँ प्रेजेन्टेसन देखाएर हुनेवाला छैन। त्यो त एकदम बोर्ड नै सेट गरेर मजाले बोर्डमा गरेर देखाउनुपर्छ होइन। अब त्यसको लागि अहिले तत्काललाई थ्योरीहरू नै डिस्कस गर्दै जाउँ, त्यो चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि भयो। 3-4वटा च्याप्टरमा थ्योरी छ, अगाडिका च्याप्टरहरू 4टा थ्योरी पढेर सिद्ध्याउँ। अनि न्युमेरिकल सुरु हुने बेलासम्म त हामी सायद काठमाडौँ भइन्छ अथवा यतै भइयो भने पनि म एकदमै रोकेर एकदम आनन्दसँग, बरु एउटा न्युमेरिकललाई 2 दिन लागोस् बुझ्न होइन, त्यो त्यसरी जान्छु म पुरै आनन्दसँग। सबलाई 100% क्लियर बनाएर लिएर जान्छु। त्यसले गर्दा अब यो थ्योरी पार्टमा पनि अलि हामीले बुझेर पढ्नुपर्छ। अब कतिपयको समस्या छ होला हामीमध्येकै, अब कतिमा चाहिँ नि होइन अहिलेको समयमा भिक्टिमाइज भइरहेछौँ होला। मेन कुरा हामी पहिला मेन्टल्ली वी मस्ट बी प्रिपेयर फर होइन, एउटा लर्निङको लागि त्यो चिज बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। अब हुन त हाम्रो शङ्करदेवमा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई यो सबै कुरा भनिराख्नु पर्दैन, अरू कलेजको जस्तो हुँदैन। हामीहरू त्यसै पनि अलिकति सिन्सियर नै हुन्छौँ कि अरू कलेजको तुलनामा। हामी एक त टाठो पनि छौँ र अर्को कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई आफैलाई पनि परेको छ। हामी एकदमै कम्पिटिसन, टफ कम्पिटिसनबाट आइरहेछौँ। त्यसले गर्दा त्यति भनिराख्नुपर्ने त होइन। त्यही पनि कसैलाई त्यस्तो पर्सनल्ली केही प्रब्लम आयो, मैले मेरो सब्जेक्टको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग रहेछ भने त्यो मैले मजाले हाँसी सहयोग गर्छु नि। त्यसले गर्दा नो निड टु वरी, ओके, जस्ट ट्राई टु इन्जोय योर टाइम, लेट्स सेलिब्रेट होइन आवर टाइम टुगेदर। एकछिन बसौँ, केही कुराहरू गरौँ, सुस्त कोर्सलाई बढाउँ। टपिकली लामो छ, धेरै छ हाम्रो। यदि सबै टपिकलाई टच गरेर जाने भने मलाई लाग्छ लगभग 200-300 टपिक होला कोर्स अफ स्टडी अनुसार पढ्नुपर्ने के। अब एक दिनमा एउटा क्लासमा भनौँ न हामीले 3-4वटा टपिकहरू टचै गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। हालाकि उस्तै छ, सिमिलर छ, सजिलो पनि छ। मलाई फेरि कुनै पनि टपिक स्किप गर्न मन लाग्दैन, सबै विद्यार्थीलाई हरेकलाई टच गरिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि 2-3टा टपिक बढी भयो कि जस्तो अहिले लाए पनि आत्तिनु पर्दैन।
नबुझे पनि म छँदैछु, म फेरि मलाई सोधेपछि म बताइदिइहाल्छु होइन। अलिकति पार्टिसिपेटिभ एप्रोचलाई युज गरौँ। गर्न मिल्ने ठाउँमा म रोकी म सोधिराखेको हुन्छु। हिजो हामीले यस्तो पढेका थियौँ, यसमा के थियो भनेर म सोध्न सक्छु। इजी भएर जानेको छु सर, नजाने जानिनँ सर, इट्स ओके होइन। अब यसलाई यस्तो बनाउँदै हल्का हामी एउटा क्लासतिर अलिकति मुभ गरौँ भन्ने हो। अब अहिलेको जस्तो टफ टाइममा हामीले यो गर्न अति आवश्यक छ। विशेष गरी यो प्राणायाम चाहिँ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसो गर्दा राम्रो हुने हो। पानीको मात्रा अलिक बढी पिउने कुराहरूलाई अलिक बढी जोड दिउँ है। अनि भर्सक यो न्युजहरू नसुनौँ। म त बारम्बार भन्छु, हाम्रो त घरमा 2-3 वर्ष भइसक्यो न्युज स्युज हटाइदिएको। बरु मजाले कहिले कहिले त्यो रेकर्डेड भर्सन कपिल शर्मा सो हेर्छौँ। अनि नेपालको यो हुन्छ नि त्यो हाम्रो लाइभ रियालिटी सोहरू, त्यो कुराहरू हेर्ने, इन्टरटेनमेन्ट गर्ने। बरु त्यसमा बरु फिल्म नै हेर्ने, बरु आफूलाई कुनै मनलाई पढ्दा बोर लाग्यो भने होइन। तर यो न्युज चाहिँ नि सुनेर काम छैन। अझ विशेष गरी यो अनलाइन न्युज त हे भगवान्, यसले त हामीलाई बर्बादै गरेर छोड्छिन्छ भने पङ्गु बनाएर छोड्छ। त्यही भएर यस्तो चिजहरूतिर लाग्नु आवश्यक छैन। हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो कि अब कोरोनाका लागि भनेर यो न्युज सुनिराख्नु पर्ने नै छैन। यसका कुरा गर्नु नै बेकार छ। मास्क लगाउने हो, सेनिटाइजर छरिदिने हो। अब त्यहाँभन्दा अब घरभित्र बस्ने हो, डिस्टेन्स मेन्टेन। अब त्यहाँभन्दा के सुन्नु छ, के जान्नु छ? केही जान्नु छैन। त्यतातिर दिमाग नै लगाउनु। त्योभन्दा त बरु अनलाइनमा बहुत राम्रो किताबहरू छ, त्यो किताबहरू यसो पढ होइन। मैले जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 2टा किताब पढ भनिरहेको हुन्छु। एउटा अटोमिक ह्याबिट भन्ने किताब पढ प्लिज, जेम्स क्लियरले लेखेको बहुत राम्रो किताब छ हामी विद्यार्थीको लागि है, अटोमिक ह्याबिट। र अर्को पावर अफ नाउ भन्ने किताब छ है, बहुत राम्रो किताब छ। प्लिज त्यो किताब चाहिँ पढ, 2टा किताब। त्यो नेटमा उसमा राखिदिएको छ, पिडिएफ भर्जन त्यहाँ छँदैछ। त्यसबाट मजाले डाउनलोड गरेर यसो पढ होइन। बहुत राम्रो चिज छ त्यो किताब। फेरि सर त्यो हामीले फेरि नोबेल पढे जस्तो त्यस्तो हुँदैन है। अब अलि मजाले समय लिएर एउटा कुरालाई डिटेलमा बुझेर हल्का नोट जस्तो बनाउँदै अलिकति समय लिएर त्यो पढ्ने हो भने त्यो किताबले हाम्रो लाइफलाई नै चेन्ज गर्छ जस्तो लाग्छ। पावर अफ नाउ अलिकति स्पिरिचुअल टाइपको किताब हो है, त्यो आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को अटोमिक ह्याबिट भनेको त हाम्रो बिहेभियरलाई कसरी वी क्यान चेन्ज। जस्तै कुनै नेगेटिभ हामीसँग थट छ अथवा बिहेभियर छ, कुनै एक्टिभिटिज हामी त्यो गर्छौँ, चाहेर पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामीलाई थाहा छ होइन हामीले इम्प्रुभ गर्नु छ, तर हामीले इम्प्रुभ गर्न सकिरहेको छैनौँ भने यस्तो ठाउँमा त्यो अटोमिक ह्याबिट भन्ने जुन किताब छ यो बहुतै युजफुल बुक छ क्या। त्यसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसो समय निक्लेको बेलामा यस्तो किताबहरू पढ्ने बानी बसालौँ होइन। अब नोभेलहरू इन्टरटेनमेन्टको लागि त ठिकै हो, तर नोभेल जस्तो हुँदैन हाम्रो लाइफ होइन। हाम्रो लाइफमा काम लाग्ने किताबहरू, युजफुल किताबहरू पढ्नुपर्छ। इन्टरटेनिङको लागि पढ्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। ती कुराहरू गरौँ भन्ने लाग्छ। प्लिज डोन्ट माइन्ड होइन। एज अ टिचर म पनि एउटा प्यारेन्ट्स जस्तै हो, त्यसले गर्दा केही कुराहरू बोलौँ राम्रो होला भनेर बोल्ने हो। कसैले पनि माइन्ड नगर्नु। आजलाई म यति नै गरौँ। कसैलाई केही भन्नु छ भने प्लिज मलाई भन्दा हुन्छ। केही कुरा सजेसन मलाई दिनु मन लागेको छ भने, केही प्रब्लम छ भने पनि मलाई सोद्धा हुन्छ होइन। त्यस्तो भयो भने हामीसँग समय छँदैछ। 1 बजीसम्मको क्लास भन्नुभएको छ सरहरूले, तर पनि अहिले तत्काललाई 1 बजीसम्म म त्यति पुऱ्याउँदिनँ। पछि न्युमेरिकल आएपछि अटोमेटिक त्यो 1 बजीसम्मको समयले पनि पुग्ने हो कि नपुग्ने हो जस्तो लाग्छ। तर हामीलाई त पुग्छ, अरू कलेजको लागि हो नपुग्ने भने हामीलाई त मजाले पुग्छ, बुझिहालिन्छ। त्यस्तो समस्याहरू पर्दैन है। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब यहाँ 12:34 भएको छ, समय अलिकति हामीसँग छ भए पनि म आजलाई यति गरौँ कि के गरौँ यार? के भन्छौ तिमीहरूले? जे भन्छौ म त्यही गर्छु। हुन्छ सर, आजलाई यति गरौँ। सुस्ता हामी एउटा बानी पारौँ न। किन दौड्नु पर्यो? कोर्स मात्रै दौडाएर पनि हुनेवाला केही छैन होइन। अहिले बानी पारौँ अनि सुस्ता बानी भइसकेपछि त अब पढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा आइसकेपछि त अब पढ्ने कुरा पढाउने कुरालाई समस्या हामीसँग केही पनि छैन। त्यस्तो हामी मजाले अगाडि बढ्छौँ नै। ओके, विथ दिस वर्ड ओके आई वुड लाइक टु इन्ड माई प्रेजेन्टेसन। यदि कसैलाई मेरो शब्दले अलिकति हर्ट गरेको आम एक्सट्रिमली सरी, फरगिभ मी एन्ड इन्जोय योर टाइम। ध्यान राखिराख नै म भोलि बिहान कोरोना सिद्धिएपछि हाँस्छु भन्ने यस्तो सोचहरू हटाइदेऊ। हाँस्ने हाम्रो स्टेट अफ माइन्डको कुरा हो। वी हेभ टु डेभलप सच अ एटिट्युड। ओके, हामी सधैँ खुसी हुनुपर्छ। मैले त अझ नढाँटिकन भन्ने हो भने इज द बेस्ट लाइफ, एउटा बेस्ट टाइम आई एम इन्जोइङ दिस पिरियड। किनभने मैले बुकहरू लेखिराखेको छु होइन। अहिले चाहिँ 4-5 वटा किताबहरू एकैचोटि म पढ्दैछु। रात दिन समयलाई बेस्ट युज गरेको छु।